થોડી ક્ષણમાં પ્રારંભ કરીએ. પૂર્વ આજનો વિષય પુષ્ટિ માર્ગની એબીસીડી, એનો તમને એબીસીડી આપવામાં આવશે અને એક એક શબ્દોનું આપણે અવલોકન કરીશું. એ અપાય એના પૂર્વ આઈએ થોડી ક્ષણ ભગવાન નામ का कीर्तन करें. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुवा, श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुवा. बब्बे जणाની વચ્ચે એક કાગળ લાગજો તો सब पुकारेंगे, प्रभु को बुलाएंगे. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ, श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ, श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. मेरे घर आया करो, बंसी बजाया करो. हो मेरे घर आया करो, बंसी बजाया करो. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ, श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. श्याम सुंदर वा मधुर मूरत वा, श्याम सुंदर वा मधुर मूरत वा. मेरे घर आया करो, बंसी बजाया करो. हो मेरे घर आया करो, बंसी बजाया करो. माखन मिसरी को बड़ो ही खवैया, माखन मिसरी को बड़ो है खवैया. माखन मिसरी को बड़ो ही खवैया. माखन मिसरी को बड़ो है खवैया. मेरे घर आया करो, माखन चुराया करो. हो मेरे घर आया करो, माखन चुराया करो. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ, श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. मेरे घर आया करो, बंसी बजाया करो. हो मेरे घर आया करो, बंसी बजाया करो. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ, श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. तुम नाच हरत मेरो मनुआ, छुम छुम नाच हरत मेरो मनुआ. तुम नाच हरत मेरो मनुआ. छुम छुम नाम हरत मेरो मनुआ. मेरे घर आया करो, रास रचाया करो. हो मेरे घर आया करो, रास रचाया करो. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ, श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. श्याम सुंदर वा यशोदा के ललुआ. श्याम सुंदर वा यशोदा के ललुआ. तिलक तिलक हस खावत लडुआ. तिलक तिलक हस खावत लडुआ. मेरे घर आया करो, लडुआ खाया करो. हो मेरे घर आया करो, लडुआ खाया करो. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ, श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. मेरे घर आया करो, बंसी बजाया करो. हो मेरे घर आया करो, बंसी बजाया करो. मेरे घर आया करो, माखन चुराया करो. हो मेरे घर आया करो, माखन चुराया करो. मेरे घर आया करो, रास रचाया करो. हो मेरे घर आया करो, रास रचाया करो. श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ, श्याम सुंदर वा छोटे छोटे कनुआ. श्याम सुंदर वा छोटे
सुंदरवा छोटे छोटे कनुआ मेरे घर आया करो बंसी बजाया करो हो मेरे घर आया करो बंसी बजाया करो मेरे घर आया करो रास रचाया करो हो मेरे घर आया करो रास रचाया करो मेरे घर आया करो आके नचाया करो हो मेरे घर आया करो आके नचाया करो लाल की जय वल्लभाधीश धीश की द्वारिकाधीश की श्री गोवर्धन नाथ की जय नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रगटीकृतः गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय उपस्थित संस्थाना सर्वे ट्रस्टीगण कार्यकर्ताओं उपस्थित सर्व वल्लभी समाज एक सुंदर अवसरे આપણે સૌ એકત્રિત થયા છીએ તમે ભાગ્યશાળી પણ છો અને કૃપાપાત્ર પણ છો બીજે ક્યાંય નહીં જઈને સત્સંગમાં આવવાની ઈચ્છા થઈ એટલે તમે ભાગ્યશાળી છો ઈચ્છા તો થઈ પણ અહીંયા આવીને બેસી શક્યા એટલે કૃપાપાત્ર પણ છે ઠાકોરજીની કૃપા વગર અને એમાં પણ વિશેષ કૃપા વગર સત્સંગ મળતો નથી સત્સંગ સર્વનો સાર છે એનો મૂળ ન જાણે બધા મહત્સંગસ્તુ દુર્લભો અગમ્ય અમોઘશ્ચ મહદનો સંગ કરવો નારદજી ભક્તિ સૂત્રમાં કહે છે કારણ કે ભક્તિનો ઉદય સંગથી થાય છે અને એમાં પણ પુષ્ટિ માર્ગીય વિષયને લઈને જ્યારે એકત્રિત થયા હોઈએ ત્યારે એની મહત્તા અનેક ગણી થઈ જતી હોય મંડલ મધ્ય વિરાજત ગિરધર હરિરાય મહાપ્રભુજીએ જોયું કે ઠાકોરજી ક્યાં છે તો કહ્યું કે વૈષ્ણવના પરિકરમાં પ્રભુ બિરાજે છે નાહમ વસામિ વૈકુંઠે યોગીનામ હૃદયેન ચ મદભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ત તિષ્ઠામિ નારદ જ્યાં પ્રભુના ભક્તો મળીને પ્રભુના ગુણગાન કરતા હોય ત્યાં પ્રભુ નિશ્ચિત હોય છે એમાં કોઈ સંશય નથી સત્સંગ એ તો ઇમરજન્સી વોર્ડ જેવું છે કોઈ ડોક્ટરને ત્યાં કોઈ રેગ્યુલર ચેકઅપ માટે દર મહિને જતો હોય ને પેશન્ટ જોવા આવ્યો હોય એટલામાં ડોક્ટર પાસે દોડતા સમાચાર મળે કે કોઈ ઇમરજન્સી કેસ આવ્યો છે તો ડોક્ટર શું કરે પહેલા એને ચેક કરે કે ઇમરજન્સી કેસ પાસે જાય બસ એમ જ જે વર્ષોથી સાધનાઓ કરે છે તો ઠીક જ છે પણ જ્યારે વલ્લભની સાથે સત્સંગ કરવાનો અવસર મળ્યો હોય ઠાકોરજી એમ વિચાર કરે કે આ તો ઇમરજન્સી વાળા છે પહેલા અહીંયા જવું જોઈએ એટલે ઠાકોરજી પહેલા ત્યાં પધારે આ કાગળ લગભગ બધાની પાસે હશે બબી જણની વચ્ચે રાખજો બહુ જ સરળ ભાષામાં બધાને સમજાય એવું પેલી એબીસીડી તો નાનપણમાં બહુ ભણ્યા A for apple, B for ball, C for cat એ તો ઘણું ભણ્યા પણ આ જીવનની સાચી એબીસીડી જો આ 26 વસ્તુ પણ શીખી જાઓ ને તો પુષ્ટિ માર્ગની ઘણી બધી બાબતોનો પરિચય મળી જાય આમાં મેં થોડા અમુક જ શબ્દો લખ્યા છે પણ ઘણી લાંબી પણ થઈ શકે પણ એવો સમય જોઈએ એટલે બીજે વિસ્તાર ન કરતા મુખ્ય વિષયની સાથે આવીએ આવો બધાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી દો હવે કેવલ અહીંયા તરફ જે આવશે બેસી જશે જ્યાં પોતપોતાનું સ્થાન ગોતી લેશે તમારી ચેતના હવે કેવલ સત્સંગમાં લાગે સાંભળીને બતાવો પ્રભુ
પધારે છે કર્ણના માધ્યમથી હૃદયમાં, ચિત્ત કેવલ સત્સંગમાં લગાડી દો. પુષ્ટિ માર્ગની આ એબીસીડી સમજી શકાય એવી. કદાચ આ બધા શબ્દોથી આપણે પરિચિત છીએ, પણ એનું જે ભાવ છે, એનું જ્ઞાન છે, એને સમજવાની કોશિશ કરીશું. એટલે આજનો જે સમય કલાક 1.5 કલાકનો જે પણ મળ્યો છે એમાં 26 વસ્તુ શીખવાની છે, અને પછી જ્યારે આવતા વર્ષે આવીશ ત્યારે પૂછીશ. એ થી સ્ટાર્ટ કરું છું, ઝેડ સુધી છે. એ ફોર 3 શબ્દ લખ્યા છે, એક અષ્ટાક્ષર, બીજો અષ્ટ સખા, અને એ ફોર અધિક માસ, જે આવતા વર્ષે આવવાનો છે. એમ તો એ ફોર ઘણી બધી વસ્તુ આવી શકે, પણ આટલી વસ્તુ સમજીએ. સૌથી પહેલા જે મૂળ પ્રથમ દીક્ષા આપણને આપવામાં આવે છે એ અષ્ટાક્ષર મંત્રની છે. લગભગ બધા જાણતા હશે અષ્ટાક્ષર મંત્ર, તો બધાને આવડતો હશે લગભગ, હે ને? ચલો, તો આમાંથી સાચો કયો? શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. આ 3 માંથી સાચો કયો? પહેલા વાળા આંગળી ઊંચી કરે, બીજા વાળા આંગળી ઊંચી કરે, ત્રીજા વાળા આંગળી ઊંચી કરે. આ 3 ખોટા છે. આ 3 મંત્રો જે હું બોલ્યો એ 3 ખોટા છે. સાચું છે શ્રી કૃષ્ણ, કૃષ્ણની પાછળ વિસર્ગ, શરણમ ઉપર બિંદી, અને મમ એમાં હલંત્ય નહીં, ખોડો નહીં, આખો મ. આ થયો સાચો અષ્ટાક્ષર મંત્ર. કેમ બધાને આવડતો હતો? મૂળ વાત સમજો. અષ્ટાક્ષર જ્યારે આપણે ભૂલ કરતા હોય તો હવે બ્રહ્મ સંવત મંત્રો બોલાવો એટલે તો અપરસમાં બોલવાનું હોય, પણ કદાચ બોલવામાં આવે તો કેટલી ભૂલો નીકળે. તો વિચાર કરો, જે આપણા મૂળ દીક્ષા મંત્રો છે, આપણે વાંચી એ ફોર અષ્ટાક્ષર, એ તો ખબર છે, પણ ખબર હતી શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. એમાં એ લોકો ઘણા મમા મમ ઘણા બધા જુદા જુદા થતા હોય છે. એટલે જ્યારે લખવામાં આવે ત્યારે ધ્યાન રાખવું. આ આપણો 8 અક્ષરનો અષ્ટાક્ષર મંત્ર છે. 1.5 મહિનાનું બાળક થાય એટલે લઈને ગુરુજનો પાસે પહોંચી જઈએ, જે આને કાનમાં નામ અપાવો, નામ નિવેદન, ઘણા બધા નામથી એને આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ. અને વલ્લભકુલના આચાર્ય એ બાળકના કર્ણમાં 3 વાર અષ્ટાક્ષર મંત્ર બોલે. 2 પ્રકારની મુખ્ય દીક્ષાઓ પુષ્ટિ માર્ગમાં આપવામાં આવે છે, અને એટલે 2 કંઠી બ્રહ્મ સંબંધી વૈષ્ણવ ગળામાં ધારણ કરવી જોઈએ. એક અષ્ટાક્ષરની અને બીજી પંચાક્ષરની. આ 2 દીક્ષા થાય છે. આ 8 અક્ષરનો મંત્ર છે એટલે અષ્ટાક્ષર કહેવાય. એ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રમાં ગદ્ય મંત્ર જેને આપણે કહીએ છીએ, એટલે કે શરૂઆતમાં જે ગદ્ય આવે ને પછી 5 અક્ષરનો મંત્ર આવે, એ ગદ્ય મંત્ર કહેવાય છે. કારણ કે 9ધા ભક્તિ છે, અને 7 પ્રકારની ભક્તિ એ અષ્ટાક્ષર મંત્રથી સિદ્ધ થાય. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ. આ દાસ્ય ભક્તિ સુધી આ અષ્ટાક્ષર મંત્રથી સિદ્ધ થાય, અને સખ્ય અને આત્મનિવેદન એ પંચાક્ષર મંત્રથી સિદ્ધ થાય. અને આમ ભક્તિના 2 પાસા છે, નામ સ્મરણ અને સ્વરૂપ સેવા. એટલે અષ્ટાક્ષર મંત્રની દીક્ષા લો તો ભગવાનનું નામ લેવાનો અધિકાર તમને મળે છે. તમારે આ પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું પડે છે, અને આ અષ્ટાક્ષર મંત્રની પ્રોસેસ થાય, એની વિધિ થાય, એટલે તમે નામ લેવાના અધિકારી. કારણ કે આ જીવા ભગવત નામ લેવાની અધિકારી નથી. પંચાક્ષર આત્મનિવેદન ભક્તિ સિદ્ધ કરે. તો અષ્ટાક્ષરથી આ 7 પ્રકારની ભક્તિ સિદ્ધ કરીએ છીએ. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે તો ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે તો એક અક્ષર કયા કયા ફળ આપે છે એનું આખું અષ્ટાક્ષર મંત્ર નિરૂપણ ગ્રંથ લખ્યો છે. શ્રી સૌભાગ્યમ સંપ્રાપ્તિ ધનવાન રાજવલ્લભમ કૃશોષયેત પાપમ. એમ એક અત્યારનો સમય નથી, નહીં તો અષ્ટાક્ષરનો એક અક્ષર કયા કયા ફળ આપે છે એનું આખું એક ગ્રંથ શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણે આપે છે. ચાચા હરિવંશજીને તો કેવો સિદ્ધ હતો, સૂતાને તેમના રૂવાડેથી અષ્ટાક્ષર મંત્રની ધ્વનિ નીકળતી, એવો આ મંત્ર સિદ્ધ થયેલો. સ્વયં જલ ઉપર ચાલવા લાગતા,
કૃષ્ણદાસ મેઘન પર મહાપ્રભુજી કૃપા કરીને અષ્ટાક્ષરનું સ્મરણ કરીને અંદર જવા કહ્યું ગિરિરાજજીમાં અલૌકિક દર્શન થયા. અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર છે. ઘણા લોકો ઘણા વિશ્વાસ જે કોઈ આમ સારો મંત્ર આપો, આમ રીટ ને હુટ ને ફૂટ ને આવા બધા જયારે આવતા હોય સાઉન્ડ તો એમ લાગે કે આ કંઈક કામ કરશે. અરે આ મહામંત્ર છે. તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ વદદ્ભિરેવ સતતમ સ્થે મિત્તે મે મતિ. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ञा करते हैं અહર્નિશ અષ્ટાક્ષરનું જીવે સ્મરણ કરતા. અષ્ટાક્ષર મંત્ર એવો છે કોઈ પણ અવસ્થામાં એનું સ્મરણ થાય છે. અશુદ્ધ અવસ્થામાં ઉચ્ચારણ ન કરીએ પણ મનથી તો સતત સ્મરણ અષ્ટાક્ષરનું કરતા રહે. આ મહામંત્ર છે. એક એક અક્ષર શ્રી સૌભાગ્યમ તમે કેવલ શ્રી બોલો ને અષ્ટાક્ષર સૌભાગ્યમ સંપ્રાપ્તિ ધનવાન રાજવલ્લભમ આટલા આટલા ફળ મળે. કૃ શોષેત પાપમ કૃ બોલો તો સર્વ પાપો નાશ થાય. એમ આખો એક એક અક્ષર શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણનો વિસ્તાર નથી કરતો પણ એક એક અક્ષર કયું કયું ફળ આપે છે એ આખું ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ આપ્યું છે. એટલે દરેક વૈષ્ણવે કમથી કમ 3 માળા અષ્ટાક્ષરની અવશ્ય કરે. એટલે જે ન કરતા હોય, જે 5 કરતા હોય તો 5 કરે, તો એમ ના કે જે 3 જ કહ્યું છે. પણ આ તો જે એકે નથી કરતા એમના માટે 3 છે. બને તો દરેક બ્રહ્મ સંબંધી જો આટલી વસ્તુ તો દરેક વૈષ્ણવે કરવી જ જોઈએ. અષ્ટાક્ષરની માળા, યમનાષ્ટકનો પાઠ, કૃષ્ણાશ્રયનો પાઠ અને સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ. અને દરેક વૈષ્ણવના ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજવા જ જોઈએ. ભલે શરૂઆતમાં પુષ્ટાયા નથી પણ ઠાકોરજી વગરનું ઘર એ વૈષ્ણવનું ઘર જ નથી. જે ઘરમાં પ્રભુ નથી એ ઘરને વૈષ્ણવનું ઘર કેમ કહેવાય? એનો માલિક જ એમાં ન રહેતો હોય તો એ ઘરને કેમ કહેતો? દરેક વૈષ્ણવ હજી જેના ઘરમાં ન બિરાજતા હોય એક ચિત્ર સ્વરૂપ પધરાવો. ભલે પ્રારંભમાં લાલન પધરાવો હોય તો લાલન અને વલ્લભકુલની આજ્ઞા લો. ભલે પુષ્ટાઓની ચણસ્પર્શ કરાવીને ઘરે પધરાવો અને થોડું ક્રમ કરો. તો આટલું ક્રમ તો દરેક વૈષ્ણવના ઘરમાં થવો જ જોઈએ. તો અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર આપણે ત્યાં કહ્યો છે. નિકુંજમાં આ મંત્ર પ્રગટ થયો છે અને એના દર્શન શ્રી મહાપ્રભુજી કરીને આ ભૂતલ પર દૈવી જીવોને આ મહામંત્ર આપ્યો છે. તો ખાસ એ ફોર અષ્ટાક્ષર અને એનું સ્મરણ સતત કરવું. એ ફોર અષ્ટ સખા. અષ્ટ સખા આપણે ત્યાં પ્રસિદ્ધ છે જેમના કીર્તન ઠાકોરજીની સન્મુખ ગવાય છે. અષ્ટ સખામાં 4 સખા શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક અને 4 સખા શ્રી ગુસાઈજીના સેવક. કારણ કે અષ્ટયામ સેવા છે અને દરેક સમયમાં એક એક સખાને કીર્તનની સેવા સોંપી છે. અને આમના અધિદૈવિક અર્થ લેવા જાઉં તો વાર્તા સાહિત્યમાં આ અષ્ટ સખા જ એક એવા છે કે જેમના નિત્ય લીલામાં 2 સ્વરૂપ છે. ગોપનું સ્વરૂપ છે અને સખીનું સ્વરૂપ છે. એટલે કે ઠાકોરજીની અહર્નિશ દિવસ અને રાત્રિની લીલા બંનેનું દર્શન આ અષ્ટ સખાઓએ કર્યું છે અને એમના ગાન કર્યા છે. તો આપણે ત્યાં ઠાકોરજી આગળ એમ કહેવાય કે અષ્ટ સખાની વાણી ગાવાનો આગ્રહ રાખો. પણ અમને ગાતા નથી આવડતું તો વાંચો તો ક્યારેક ગાતાએ થશો. પણ આગ્રહ એવો રાખો કે રોજ એક કીર્તન તો ઠાકોરજી આગળ અષ્ટ સખાનું જરૂર બોલીશ. અને તમે તો સેવામાં એકલા જો, અહીંયા ક્યાં કોણ સાંભળવાનું છે? ગાઓ તો ખરા, જેવું આવડે એવું. ગાતા થશો ને તો આપણે ધીમે ધીમે શીખી જશું. પણ અમને આવડતું નથી એટલે અમે નથી કરતા. તો એવું થયું મને તરતા નથી આવડતું એટલે પાણીને ટચ નથી કરતો તો ક્યારેય નહીં શીખે. કોઈ એમ કે મને પાક્કું આવડી જાય ને પછી જ પાણીને અડીશ તો ક્યારે આવડે? કૂદો એકવાર તો તરતા આવડે. પણ આપણે એમ એટલે મોટા ભાગના લોકો એવું બેઠા હોય અમને આવડતું નથી એટલે કરતા નથી. કરશો તો ક્યારેક આવડશે. પણ એવી રાહમાં બેઠા રહેશો કે અમને આવડી જાય પછી કરીશું તેવો દિવસ ક્યારે નથી આવવાનો. તો શરૂઆત કરો તો ક્યારેક શીખી જશો. એ ફોર અષ્ટ સખા. 8 સખા મહાપ્રભુ, 4 સેવક મહાપ્રભુજીના સુરદાસ, કુમનદાસ, પરમાનંદાસ અને કૃષ્ણદાસ અધિકારી અને 4 સેવક ગુસાઈજીના. કોને આવડે છે? ચતુર્બુદ્ધદાસજી, સ્વામી, ગોવિંદ સ્વામી અને નંદદાસ. આ અષ્ટ સખા થયા ઠાકોરજીના, જેમના પદ ઠાકોરજીની. એ રીતે દરેકના 8 ઉપસખા પણ છે. આ અષ્ટ સખાના એક ઉપસખાઓ પણ છે 8. તો એ બધાના પદ ઠાકોરજીની સન્મુખ ગવાય છે. તો સૌથી પહેલા એ ફોર અષ્ટાક્ષર.
એ ફોર અષ્ટસખા અને એ ફોર અધિક માસ. આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે કાલ ગણના પ્રમાણે 360 દિવસ માનવામાં આવે છે. એટલે જ પવિત્રમાં આપણે 360 તાર કરીએ છીએ અને ઇંગ્લિશ ગણતરી પ્રમાણે 365 દિવસ ગણવામાં આવે. તો આમ આખી ગણતરી છે નહીં. અને દર 2.5 વર્ષે કે 2.5-3 વર્ષે જ્યારે કાલ રચના થતી હતી ત્યારે 1 માસ અધિક આવ્યો, વધારે થયો. કોઈ દેવતાઓએ એનો સ્વીકાર ન કર્યો અને એને મલમાસ કહીને તરછોડ્યો કે આ તો મલમાસ છે, વધારાનો છે. અને જેનું કોઈ ન હોય એને ઠાકોરજી સ્વીકાર કરે. અને ઠાકોરજીએ કહ્યું કે બાકી બધા મહિનાના ભલે કોઈ ને કોઈ દેવતા હોય, પણ આ જે માસ છે એનો અધિષ્ઠાતા હું પોતે બનું છું. અને આ માસ દરમિયાન જે કંઈ પણ સત્કર્મ કરશે એનું ફળ હું પોતે આવીશ. અને આજથી આ માસ પુરુષોત્તમ માસ તરીકે ઓળખાશે. એટલે અધિક માસ એ પુરુષોત્તમ માસ કહેવાય છે. જો આવતા વર્ષે આવવાનો છે અને જેમ અધિક માસમાં આપણે રેગ્યુલર સેવા કરતા હોઈએ, હવેલીમાં તો લાભ લેતા હોઈએ, પણ ઘરે પણ કંઈક અધિક થવું જોઈએ. જે દૂધઘર ધરતા હોય એ સંકલ્પ કરે, આજ્ઞા લે કે અનસકડી મહિનો આરોગ આવીશું. અનસકડી ધરતા હોય એ આજ્ઞા લે કે સકડી આરોગ આવીશું. આ રીતે સેવાક્રમ કરીશું, આ રીતે પાઠ કરીશું. કંઈક અધિક કરવાનું મનમાં સંકલ્પ લેવો જોઈએ. તો એ ફોર અષ્ટાક્ષર, એ ફોર અષ્ટસખા, એ ફોર અધિક માસ. હવે આવ્યું બી. બી ફોર બ્રહ્મ સંબંધ. બીજી દીક્ષા આપણે ત્યાં બ્રહ્મ સંબંધની છે, ભગવાનની સાથેનો સંબંધ. જ્યારે મહાપ્રભુજીને ચિંતા થઈ કે આ દૈવી જીવનો ભગવાનની સાથે સંબંધ કેમ થાય, કારણ કે આ જીવ તો હજારો દોષોથી ભરેલો છે અને પ્રભુ નિર્દોષ છે, તો બંનેનો સંબંધ કઈ રીતે સંભવ થાય. અને ત્યારે શ્રાવણ શ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ તદક્ષર સૌચ્યતે. સ્વયં પ્રભુ પ્રગટ થયા, બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રનો ઉપદેશ શ્રી મહાપ્રભુજીને આપ્યો અને આજ્ઞા કરી બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત સર્વેશામ દેહ જીવયો સર્વ દોષ નિવૃત્તિ. સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થશે જે બ્રહ્મ સંબંધ ગ્રહણ કરશે. આપણે ત્યાં તો વાર્તામાં પ્રસંગ પણ આવે છે. લાઈક દ્વારિકામાં જ્યારે ગુસાઈજી પ્રભુચરણ પધાર્યા, એક ચમાર ચામડાનું કામ કરે અને દ્રષ્ટિ પડી ગુસાઈજીની સન્મુખ. થયું કે આ તો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. દોડતો ગયો શરણમાં, કહ્યું કે મને આપણી શરણે. ગુસાઈજી કહે કે શરણે તો લઈએ, પણ એક વચન આપ, આજ પછી તું ક્યારે જીવ હિંસા નહીં કરે. એટલે ચમારે વચન આપ્યું કે હા ગુરુદેવ, હું વચન આપું છું કે આજ પછી ક્યારે જીવ હિંસા નહીં કરું. શરણે આવ્યો ગુસાઈજીના. ગુસાઈજી બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યું અને એવી બુદ્ધિ ફરી એક બ્રાહ્મણની જેમ રહેવા લાગ્યો. હવે ગામમાં બધા બ્રાહ્મણો રહે, એમને ગમ્યું નહીં. થયું કે બ્રાહ્મણ શુદ્ર જેમ રહી શકે પણ આ શુદ્ધ બ્રાહ્મણની જેમ રહે એ સંભવ નથી. અને જઈને રાજાને ફરિયાદ કરી કે આ એક ચમાર છે અને બ્રાહ્મણની જેમ રહે છે. બ્રાહ્મણો કહેવા લાગ્યા રાજાને કે દૂધનું છાસ બને પણ છાસનું પાછું દૂધ ન થાય, આ શુદ્ધ બ્રાહ્મણની જેમ ન રહી શકે. અને ત્યારે રાજાએ પેલા ચમારને બોલાવ્યો. બધા બ્રાહ્મણોની સભા બેઠી હતી અને રાજા કહેવા લાગ્યા, જો આ બ્રાહ્મણો શું કહે છે, તું એક શૂદ્ર હોવા છતાં બ્રાહ્મણની જેમ રહે છે. આ બ્રાહ્મણો એમ કહે છે કે દૂધમાંથી છાસ બને પણ છાસમાંથી પાછું દૂધ થતું નથી. ચમાર કહે છે જો ગુસાઈજીની કૃપા થાય ને તો છાસમાંથી એ દૂધ થાય. લાવો પ્રમાણ કરીને બતાવું. રાજાએ છાસનો લોટો મંગાવ્યો, ચમારના હાથમાં આપ્યો અને હાથમાં લીધો. ચમારે ગુસાઈજીનું મનોમન સ્મરણ કર્યું કે હે ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ, જો સાચા અર્થમાં મારું બ્રહ્મની સાથે સંબંધ થયો હોય તો આ પ્રમાણ આપો. અને રાજાના હાથમાં લોટો આપ્યો ને કહ્યું જો પી જાઓ. અને જ્યાં પાન કર્યું ત્યાં ખાટી છાસ મીઠું મધુરું દૂધ બનીને અનુભવ કરાયો. અને સાક્ષાત અનુભવ કરાવ્યો કે જેણે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું છે ઠાકોરજી એને સર્વ દોષોમાંથી નિવૃત્ત કરે છે. એના સાચા અર્થમાં 4 વચને ઠાકોરજી બંધાયેલા છે બ્રહ્મ સંબંધમાં. પહેલું વચન આપ્યું કે આપના દ્વારા હે વલ્લભ જે જીવ મારી શરણે આવશે એ જેવો છે એનો હું સ્વીકાર કરીશ. અહીંયા શુદ્ધિ પછી સ્વીકાર નથી, અહીંયા તો સ્વીકાર છે અને સ્વીકાર દ્વારા સિદ્ધિ છે. કોઈ એમ કહે કે મારી અંદર દોષ છે, અપરાધો છે, કેમ પ્રભુના શરણે જાઉં? ઠાકોરજી કહે કે અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. ભગવદ ગીતામાં ભગવાને શરણે આવવાની આજ્ઞા કરી છે પણ પ્રોસેસ નથી બતાવી કે શરણે કઈ રીતે જવાય. આ શ્રાવણ સુદ એકાદશીની રાત્રિએ ઠાકોરજીએ વિધિ બતાવી કે મારા શરણે કઈ રીતે અવાય. અને બ્રહ્મ સંબંધની વિધિ આપી, વચન આપ્યું. જેને
આપ જેના દ્વારા સ્વીકાર કરાઈશ, જેનો સ્વીકાર કરીશ એનો નિશ્ચિત હું સ્વીકાર કરીશ. બીજું વચન આપ્યું એને ક્યારે ત્યાગ નહીં કરું. ત્રીજું વચન આપ્યું કે આપની કાનીથી જે પણ આરોગ આવશે એને નિશ્ચિત હું આરોગીશ. અને ચોથું વચન આપ્યું કે આપ જેના માથે પુષ્ટાવીને પધરાવી દેશો ત્યાં સદા પ્રગટ સ્વરૂપે હું બિરાજીશ. આમ 4 વચને ઠાકોરજી એ સમય બંધાયેલા છે. આમ બ્રહ્મ સંબંધ એટલે આત્માનું સમર્પણ. બ્રહ્મ સંબંધ કેમ લઈએ છીએ? કારણ કે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા 3 સાધન આપણી પાસે છે: તન, મન અને ધન. આ 3 સેવા છે: તનુજા, વિતજા અને મન. હવે આ ત્રણેય લૌકિક છે, તો લૌકિક સાધનથી પરમ અલૌકિક એવા પ્રભુને રીઝવી કેમ શકાય? આ ત્રણેય લૌકિક છે અને પ્રભુ તો પરમ અલૌકિક છે. તો આપણા લૌકિક સાધનથી અલૌકિક પ્રભુ ક્યાંથી રીઝે? અને એટલા માટે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ કરી આપણું તન, મન, ધન બધું પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરીએ છીએ. એનો ભગવત સંબંધ સંપાદિત કરીએ છીએ. અને એકવાર જે પણ વસ્તુનો ભગવત સંબંધ થઈ જાય એ વસ્તુ લૌકિક રહેતી નથી. અને એટલે બ્રહ્મ સંબંધમાં ત્રણેય વસ્તુ, જો આપણે એમ જારીજી ખરીદવા જઈએ બજારમાં, ભાવ તાલ બધું ચાંદી જોઈએ કેટલું છે, પણ એકવાર ઠાકોરજીને ધરી દઈએ પછી તેમ કે લાવ જારીજી પધરાવો, બંટાજી પધરાવો. પછી કારણ ભગવત સંબંધ થયો પછી એ વસ્તુ લૌકિક રહેતી નથી, એ ભાવાત્મક બની જાય છે. એટલા માટે જીવનો બ્રહ્મ સંબંધ કરાવી આ ત્રણેય વસ્તુનું સમર્પણ કરી, એટલે કે સમર્પણ થયા પછી હવે આ દેહ ભગવત સેવાને લાયક થયો છે. હવે આ દેહથી સેવા થશે તો ઠાકોર સ્વીકાર કરશે. હવે આ ધન પ્રભુની સેવાને લાયક થયું. હવે આ મન પ્રભુની સેવાને લાયક થયું. તો બ્રહ્મ સંબંધ આ વૈષ્ણવના ઘરમાં દરેક જીવે બ્રહ્મ સંબંધ લેવું જોઈએ. ઘરના દરેક સદસ્યોને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવવું જોઈએ, સમર્પણ કરાવવું જોઈએ. અને એનાથી ભગવત સેવાનો અધિકાર સંપાદિત થાય છે. અને બ્રહ્મ સંબંધ બાદ દરેકે પોતાના ઘરે ઠાકોરજી પધરાવીને સેવા કરવી જોઈએ. તો બી ફોર બ્રહ્મ સંબંધ, બી ફોર બેઠક. આપણે ત્યાં ધર્મ સ્થાનોમાં મુખ્ય 4 સ્થાનો કહેવાય છે પુષ્ટિ માર્ગના, આધ્યાત્મિક કેન્દ્રો જેને કહી શકાય. એક મંદિર, અને મંદિર એકમાત્ર છે એ છે શ્રીનાથજી બાવાનું નાથદ્વાર. બીજે બધે હવેલી શબ્દ છે, મંદિર શબ્દ નથી. તો મંદિર, બીજું છે હવેલી શબ્દ. હવેલી જ્યાં સુસજ્જ ઘર, નંદાલયનો ભાવ છે. અને નંદાલયમાં જેમ ઠાકોરજી બિરાજતા અને એ રીતનું આખું સ્ટ્રક્ચર હોય ને એમાં ઠાકોરજી નંદાલય અનુસાર એમને લાલ લડાવવામાં આવે એને હવેલી કહેવાય. હવેલી ફારસી શબ્દ છે, એનો અર્થ થાય સુસજ્જ ઘર. ત્રીજું છે ચરણ ચોકી. શ્રીનાથજી બાબા જ્યાં થઈને મેવાડ પધાર્યા અને જ્યાં જ્યાં મુકામ કર્યો એને ચરણ ચોકી કહેવાય. અને ચોથું આપણું એક આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર છે બેઠકજી. મહાપ્રભુજી 3 વાર ભારત વર્ષની પૃથ્વી પર પ્રદક્ષિણા કરી ખુલ્લા ચરણારવિંદથી, અને જ્યાં જ્યાં બિરાજી ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું, યા સંધ્યાવંદન કરી, યા જ્યાં મુકામ કર્યો એ સ્થળો બેઠકજી રૂપે પ્રસિદ્ધ છે. એવી 84 બેઠકજીઓ શ્રીમદ ભારત વર્ષમાં બિરાજે છે. સાક્ષાત સ્વરૂપ બેઠકજીને માનવામાં આવે છે. મહાપ્રભુજી જ્યારે આસુર્યામો લીલા કરતા હતા ત્યારે વૈષ્ણવે પૂછ્યું કે જયરાજ, આપ ભૂતલ પર પ્રગટ રૂપે ન બિરાજતા હો ત્યારે અમને આપનો અનુભવ કઈ રીતે થાય? ત્યારે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે મારા ભૂતલ ત્યાગ પછી પણ સદા હું આટલા સ્વરૂપે ભૂતલ પર બિરાજીશ. મારા બેઠકજીમાં હું પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજીશ, એ મારું જ સ્વરૂપ. મારા વંશમાં હું પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજીશ, મારા ગ્રંથમાં હું બિરાજીશ, મારી પાદુકાજીમાં હું બિરાજીશ અને માલાજીમાં હું સદા બિરાજીશ. આમ 5 સ્વરૂપે શ્રી મહાપ્રભુજી સદાય ભૂતલ પર પ્રગટ રૂપે બિરાજે છે. અને આમાંથી 5માંથી એકનો પણ જીવ આશ્રય કરે તો એને સાક્ષાત મહાપ્રભુજીનો અનુભવ થાય છે. તો આ બેઠકજી એ સાક્ષાત મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે. પણ બેઠકજીમાં જ્યારે પણ જાઓ ધરવા અને ભરવા ન જતા આરોગાવા જજો. શ્રી મહાપ્રભુજીને કઈ રીતે બેઠકજીમાં જવાય, કઈ રીતે સેવા કરાય, એનો એક ક્રમ છે. જેમ સેવાનો ઠાકોરજીની સેવાનો ક્રમ છે ને, એમ મહાપ્રભુજીની સેવાનો એક ક્રમ છે કે બેઠકજીમાં કઈ રીતે જવાય, કઈ રીતે અપ્રસ કરાય, કઈ રીતે સેવામાં પહોંચાય, કઈ રીતે ભોગ ધરાય, કઈ રીતે ચોતરાજી જ્યાં બેઠકજી બિરાજતા હોય એમને શૃંગાર થાય, ધોતી ઉપરના ધરાય, આખો એક ક્રમ. જેમ ઠાકોરજીની સેવાનો ક્રમ છે એમ બેઠકજીમાં પણ સેવાનો ક્રમ છે. તો એ જાણી અને પછી બેઠકજીમાં જવું જોઈએ. તો બી ફોર બ્રહ્મ સંબંધ, બી ફોર બેઠક, સી ફોર ચરણ સ્પર્શ.
અને સી ફોર છાક લીલા, બે શબ્દો સીમાં લીધા છે. ચરણ સ્પર્શ. મહાપ્રભુજી વેણુ ગીતમાં આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુના ચરણ એ સાક્ષાત ભક્તિ રૂપા છે. અને એટલે જ મસ્તકના સ્પર્શની, હસ્તના સ્પર્શની, વક્ષસ્થળના સ્પર્શની ચરણ સ્પર્શ જ કેમ કરીએ છીએ? કારણ કે સાક્ષાત ભક્તિ રૂપા છે. 10 નખ ચંદ્ર પ્રભુના એ 10 પ્રકારની ભક્તિ છે. ચરણ સ્પર્શનો આપણે ત્યાં પ્રકાર છે. અત્તરવાળા હાથ કરી ઠાકોરના જ્યારે પણ કરીએ, હાથ ખાસા કરી અત્તરવાળા કરી, ડાબો આમ જમણો હાથ રાખી, ડાબો હાથ લગાડી, ડાબો જમણો અને ડાબો આ રીતે ચરણ સ્પર્શ કરી, નેત્રે લગાડી, હૃદય લગાડીને દંડવત કરવાથી આ આપણો એક ક્રમ છે. ડાબો જમણો ડાબો એટલા માટે ડાબુ અંગ પ્રભુનું પુષ્ટિ અંગ છે. એટલે કે જીવ પહેલા નિત્ય લીલાના જીવો પુષ્ટિ જીવો છે. એટલે કે આપણે પુષ્ટિમાં હતા, પછી મર્યાદામાં જગતમાં આવ્યા એટલે જમણો. પણ મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરી, બ્રહ્મ સંબંધ આપી, ફરી આપણો નિત્ય લીલા સંબંધ કરાવ્યો એટલે ડાબુ છે. તો આવો ચરણ સ્પર્શનો આપણે ત્યાં ક્રમ છે. દરેક વૈષ્ણવે ચરણ સ્પર્શનો આગ્રહ રાખવો છે. ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તો બીજું કંઈ ન થાય તો ચરણ સ્પર્શ તો કરી દો. બધા સેવામાં ન પહોંચી શકતા હોય તો આટલો ક્રમ. અને રોજ વહેલા જવાનું હોય. ઘણી વાર બધાને એમ થાય કે ઠાકોરજી જાગે એના પહેલા તો અમે ઓફિસે નીકળી જઈએ છીએ અને પાછળથી ઘરે સેવા થાય છે, તો પણ વાંધો નથી. તમે દંડવત કરીને જાઓ ત્યાં મંદિર પાસે. અને શનિ રવિ જો તમને અનુકૂળતા આવતી હોય તો એટલો ક્રમ તો દરેક જેના ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે, ખાસ કરીને ભાઈઓને કહીશ કે આટલો ક્રમ તો જરૂર કરજો કે ઘરે બિરાજતા ઠાકોરજીના અઠવાડિયે એકવાર તો ચરણ સ્પર્શ કરો. પણ આગ્રહ રાખજો, એમના ચરણોમાં લક્ષ્મી છે. એ ચરણના સ્પર્શ માત્રથી સકળ અપરાધો નષ્ટ બને છે અને સાક્ષાત ભક્તિ રૂપા લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને એટલે તો સુરદાસજી પણ કહે દ્રઢઈને ચરણને કેરો કરો છે. ચરણોમાં દ્રઢતા કહી છે. ચરણે રાખો, શરણે રાખો, ચરણે રાખો, શરણે રાખો, શ્રી વલ્લભાધીશ વાલા રે. ચરણે રાખો, શરણે રાખો, શ્રી વલ્લભાધીશ વાલા રે. શ્રીજી બાવાની સન્મુખ રાખો, શ્રીજી બાવાની સન્મુખ રાખો, યમુનાજીના પ્યારા રે. ચરણે રાખો, શરણે રાખો, ચરણે રાખો, શરણે રાખો, શ્રી વલ્લભાધીશ વાલા રે. શ્રી વલ્લભાધીશ વાલા રે. ચરણ સ્પર્શનો પણ મહિમા છે. એટલે આપણે ત્યાં ચરણારવિંદની અનેક પ્રકારની વલ્લભ પદ બંધો સદા, અનેક ચરણ કમલ બંધો, હરે ચરણારવિંદ મહાત્મ્યના કેટલા પદો, કેટલા શ્લોકો. ચિંતા સંતાન હંતારો યત પાદાંબુજરેણ વહી સ્વ્યાનામ તાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુર્મુઃ. એ ચરણ રજની મહિમા છે, ચરણ સ્પર્શની મહિમા છે. એટલે દરેક જીવે ઘરે બિરાજતા ઠાકોરના ચરણ સ્પર્શનો આગ્રહ જરૂર રાખો. સી ફોર છાક લીલા. ઘણી વાર હવેલીઓમાં મનોરથ છાક લીલાના થતા હોય છે. પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે ને કે જ્યારે ઠાકોરજીને બ્રજમાં બિરાજી રહ્યા છે અને સખાઓની સાથે અનેકવિધ લીલાઓ કરે અને આ ગોપીઓને મનમાં એમ થાય કે પ્રભુ અમારી સામગ્રી ક્યારે આરોગે. અને ઠાકોરજી જાણી ગયા મનોરથ ગોપીજનોનો અને ઠાકોરજી સર્વે સખાઓને કહ્યું કે કાલે બધા પોતપોતાના ઘરેથી છાક સિદ્ધ કરીને લાવજો. બધા જ સખાઓ ઘરે દોડતા ગયા, બધાઈ આપવા લાગ્યા. માં બધાઈ છે, લાलन ने आज्ञा की है कल अपने घर की सामग्री प्रभु आरोगी. અને ગોપીઓ પ્રસન્ન થઈ ગઈ. પ્રભુ તો ભક્તિ ઈચ્છા પૂરક છે. જે ગોપીને જે સુંદર બનાવતા આવડતું હતું સામગ્રી સિદ્ધ કરવા લાગી ગઈ છે. પ્રાતઃકાળ થયો અને ટોકરીમાં પધરાવ્યું, રેશમી કપડાની ગાંઠ બાંધી બાળકોને આપ્યું ને કહ્યું સામગ્રી આરોગાવ છે, તારા હાથે આરોગાવ છે અને જ્યારે આરોગાવે ને તો અમને પણ યાદ કરે. અને ઠાકોरजी गौचारण करवा माटे पधार्या छे सखाओनी साथे. श्याम ढाक पे प्रभु पधारे हैं और सभी सखाओं को लेकर मंडल के मध्य में प्रभु विराजे. चारों ओर सखाएं विराज गए અને બધા સખાઓએ પોતપોતાની ટોકરી ખોલી છે. કોઈ કહે લાલન મારી ભૈયા પેડા બહુ સુંદર બનાવે છે, લે આ આરો. કોઈ કહે અરે લાલન मेरी भैया जलेबी बड़ी सुंदर बनावे, तू ये आरो.
अरे मीठो मीठो कहां तक खाएगो, मेरी मैया फीको बड़ो सुंदर बनावे है, ये आरो અને પ્રભુ બધાનું સામગ્રી આરોગી રહ્યા છે. દૂર મધુમંગલ નામનો સખા, ગરીબ બ્રાહ્મણનો બાળક, ઘરમાં કાંઈ નથી, મનમાં મનોરથ થયો, પ્રભુ તો બધાની સામગ્રી આરોગી રહ્યા છે, હું પણ મારા ઘરની કંઈક સામગ્રી આરોગાઉં. દોડતો ગયો છે ઘરે, માં માં કંઈ પણ ઘરમાં હોય તો આપ, મારે મારા પ્રભુને આપણા ઘરની સામગ્રી આરોગાવી છે. માં કહેવા લાગી, બેટા આપણે તો ગરીબ બ્રાહ્મણ, આપણે ત્યાં તો કાંઈ નથી. અરે મૈયા કંઈક તો હશે ને. યાદ આવ્યું, કાલની ખાટી છાશ પડી છે, ચાલશે? હા માં ચાલશે. કુલ્લડમાં ભરી છે છાશ, ઉપર વઘાર કરી દીધો ગોપીઓએ, અને મધુમંગલને કહ્યું, બેટા પ્રભુને રૂચે ને તો જ આરોગ આવજે, બહુ આગ્રહ ન કરતો, આ તો જૂની ખાટી છાશ. અને મધુમંગલ તો પ્રસન્ન થઈ ગયો, કુલ્લડ લઈને દોડ્યો છે, અને જ્યાં છાશ લીલા થઈ રહી છે ત્યાં આવીને જુએ, દૂર ઉભો ઉભો પ્રભુ કોઈના પેડા, કોઈની બરફી, કોઈની જલેબી આરોગી રહ્યા છે. મનમાં વિચાર થયો, અરે આવી ખાટી છાશ પ્રભુને આપીશ તો હાંસી કરશે મારી, કહેશે અરે લઈને આવે તો આવી ખાટી છાશ, મજાક કરશે મારી. નાના પ્રભુને આ ન આરોગાય, પણ મારી સામે જોશે તો માંગી લેશે, માંગશે તો આરોગશે, નાસી કરશે. શું કરું કે પ્રભુ લે જ નહીં? કહ્યું કે લાવ હું જ પી જાઉં. અને જ્યાં મોઢે માંડ્યું ને પ્રભુની દ્રષ્ટિ પડી, પ્રભુએ પોકાર કર્યો, અરે મધુમંગલ! દોડ્યા પ્રભુ, અને આને લાગી બીક, અરે પ્રભુ ક્યાંક આરોગી ન જાય, અને આમ કરીને કુલ્લડ આખું ઉલેડી દીધું મોઢામાં. મોઢું નાનું ને કુલડો મોટો, એક રેલો નીકળ્યો ને ઠોડી પાસે આવ્યો, અને ત્યાં પ્રભુએ હાથ ધરી દીધો, અને પ્રભુ પાન કરવા લાગ્યા. એથી છાસ આ સખાની, અને પાન કરીને બોલ્યા, મધુમંગલ આટલા દિવસ બ્રજમાં રહ્યા, પણ આવી મીઠી છાસ તો ક્યારેય પીધી નથી. અને જ્યારે આવા દર્શન કર્યા પરમાનંદાસીએ, અને પદગાન કરતા કહ્યું, મીઠો મદન ગોપાલ આજ દધી, મીઠો મદન ગોપાલ, મીઠો મદન ગોપાલ આજ દધી, મીઠો મદન ગોપાલ. મીઠો મદન ગોપાલ, आज प्रभु और मीठे हो गए. मधुरानी तो છે જ, આજ એમની મધુરતામાં અધિક વધારો થઈ ગયો. આવી એથી ખાટી છાશ પીને પણ, એટલે જ ઉપર રહેલા બ્રહ્માજીને મોહ થઈ ગયો. પણ ભક્તો તો કહે કે દેવતાઓને મોહ થાય, પરમાનંદ પ્રભુ હમ સબ જાનત, તુમ ત્રિભુવન કે ભૂ. કે આ દેવતાઓ ભલે ન સમજી શકે, પણ ભક્તો ત્યાં છુપાઈ નથી શકતા. અમે જાણીએ છે આપ તો ત્રિલોકના નાથ છો, આ તો ભક્તો પર કૃપા કરવા. જ્યારે પ્રભુ પાન કરી રહ્યા હતા ને પાછળથી સખાઓ આવ્યા, કહ્યું કે અમને પા તો આને પાત બનાએ દોના, દિયે સબન કો બાટ. સામઢાક પર જાઓ ને તો ત્યાં દોનાના વૃક્ષો ઉગે છે, વૃક્ષોના પત્તાઓ પણ દૂના જેવા ખાડા હોય, અને પ્રભુ એમાં બધાને આપીને પાછળથી બીજા સખા આવ્યા, પ્રભુ અમે તો રહી ગયા. ત્યારે પ્રભુને થયું કે હવે તો છાસ ખલાસ થઈ ગઈ, પણ આગ્રહ કરવા લાગ્યા સખાઓ. ત્યારે પ્રભુ બોલ્યા, જીન નહીં પાયો સુનો રે ભૈયા, મેરી હથેરી ચાટ. આ મેં પીધું એ મારું અધરામત લાગ્યું છે, ચાટી લો. આવી મધુરી લીલા પ્રભુ જે કરે એ છાક લીલા. ત્રણ જગ્યાએ પ્રભુ છાક આરોગે, એક સખાઓની સાથે, બીજું ગોપીઓ છેવટ છાક સલોની મોહન ગોપીઓ જન આરોગ આવે, અને ત્રીજું યશોદાજી નંદ બાબાની સાથે કનકપાટ બેઠે મનમોહન બાબાની સાથે બિરાજ્યા હોય, અને યશોદાજી બંનેને પીરસતા જતા હોય, નંદ બાબા પોતાના હાથે કોળીઓ કરી કરીને લાલનને આરોગ આવે. આમ ત્રણ જગ્યાએ પ્રભુની છાક લીલા થાય છે. પણ પ્રસિદ્ધ છે સખાઓની સાથે જે શ્યામ ઢાક પર પ્રભુ કરે, તો આ છે છાક લીલા, જેના દર્શન ઘણી વાર મનોરથોમાં આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો સી ફોર ચરણ સ્પર્શ, અને સી ફોર છાક લીલા, ડી ફોર દાસ ભાવ, અને ડી ફોર દીનતા. સર્વદા સર્વ ભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપતિ. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે સર્વ ભાવે સેવો, એક જ ભાવ નહીં, બધા ભાવોનો રસ લો, સેવા. અને જે ભાવથી જે લીલા થતી હોય એ સમય એ ભાવ રાખે. પલ્લા કરીએ તો એમાં વાત્સલ્ય ભાવ જ હોય, કુંજનો મનોરથ કરીએ તો એમાં માધુર્ય ભાવ હોય. આમ દરેક ભાવ સર્વ ભાવે, પ્રભુ જ એક એવા છે જે સર્વ ભાવોને સિદ્ધ કરનાર છે. પણ વ્યવહાર સેવકા નામ યથા લોકે વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે સર્વ ભાવો કરો, તો શું વ્યવહાર એવો કરે? ના, સેવકા નામ યથા લોકે, વ્યવહાર તો સ્વામી સેવકનો જ રાખો. એ ત્રિલોકનો નાથ છે, મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણા ઘરે બિરાજ્યા છે, એટલે આપણા સ્વામી છે, એ ક્યારે ભૂલવું?
તમારા ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે એ તમારું મહદ ભાગ્ય છે. એક વૈષ્ણવ મને કહેતા હતા કે અમે સેવા કરીએ છીએ છતાં અમને જ બધા ઉપદેશ આપવામાં આવે છે, પછી કઈ નથી કરતા એને કઈ કહેવામાં આવતું મેં એ જ કહ્યું, જો કોઈ બાપુજી પોતાના દીકરાને ટ્રેનમાં બારગામ સોની છે, ઝવેરી છે અને હીરાની પોટલી લઈને આપે છે, એ સમયમાં કોઈ બીજી કોઈ સર્વિસ નહોતી અને દીકરાને ટ્રેનમાં મોકલવાનો છે અને હીરાની પોટલી લઈને આપીને કહે ત્યારે કેટલી બધી શિખામણ આપે કે જો એકલો જતો નહીં, બેગ છોડીને જતો નહીં, ત્યાં જાય તો સાથે રાખજે અને સૂતો નહીં, જાગતો રહેજો, આમ એટલા બધા ઉપદેશ આપે. પણ કોઈ એમને ફરવા જતું હોય એને બાપુજી કોઈ શિખામણ આપતા નથી. એમ તમારી પાસે હીરો છે એટલે કેવું પડે છે, જેની પાસે કઈ નથી એને તો કઈ કહેવાની જરૂર નથી. જેની પાસે આ છે, આ મૂડી છે, આ રત્ન છે, આ વૈભવ છે, આ પુષ્ટિ માર્ગનું સર્વસ્વ નિધિ તમારે ત્યાં બિરાજે છે એટલે તમને કેવું પડે છે. જેને કઈ જ નથી એ તો ભલે નાટા ફેરા કરે, એને ક્યાં છે, એમની જોડે અમારે કહીને શું કરવાનું છે? પણ જેની પાસે બિરાજે છે એને જ તો સાચવવાનું છે, એની જ તો પાસે આ નિધિ છે. તો આ સેવા જરૂર બિરાજે. આ દાસ ભાવ, સ્વામી સેવકનો ભાવ, પ્રભુ મારા સ્વામી છે, હું એમનો દાસ છું. જો દૈન્યતા, દીનતા એ તો પરમ ફલ છે. દીનતા આપણે તો જે કરીએ છીએ ને તો પશ્ચાતાપ છે. આ નથી થતું ને પેલું નથી થતું ને ફલાણું નથી થતું, આ નિશાસા નાખવા એ દીનતા નથી. દીનતા તો પરમ ફલ છે. જે ગોપીજનોની અંદર 3 પ્રકારની દીનતા આચાર્યો બતાવી: આદિ ભૌતિક દીનતા, આધ્યાત્મિક દીનતા અને આદિ દૈવિક દીનતા. પોતાના દોષોના જ્ઞાનથી જે દીનતા પેદા થાય એ ભૌતિક દીનતા. દોષોનું જ્ઞાન થયું, હૃદય શુદ્ધ થયું અને શુદ્ધ હૃદયથી જે દીનતા પ્રગટ થઈ એ આધ્યાત્મિક દીનતા. અને શુદ્ધ હૃદય થયું, સ્વરૂપ જ્ઞાન થયું અને ભગવદ વિરહ પ્રગટ થયો અને ભગવદ વિરહથી જે દીનતા આવે એ આદિ દૈવિક દીનતા, જે ગોપીજનોને રાસમાં પ્રગટ થઈ એ આદિ દૈવિક દીનતા. દીનતા સાગર શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ જે કેવી દીનતા આચાર્ય છે. હું પર્સનલી એમ માનું કે જો તમે અમારામાં મહાપ્રભુજીના દર્શન કરતા હો તો અમારે પણ તમારી અંદર દમલાજીના દર્શન કરવા છે. જો તમે અમારું એટલું માન રાખી અને મહાપ્રભુજી રૂપે જોતા હો તો અમારે પણ તમારો રિસ્પેક્ટ રાખીને દમલાજીનો ભાવ રાખવો પરસ્પર છે. કારણ કે બે જ જણા છે પુષ્ટિ માર્ગમાં, ત્રીજું કોઈ છે જ નહીં. વલ્લભ કુલ રૂપે વલ્લભ બિરાજે છે અને વૈષ્ણવ રૂપે દમલાજી બિરાજે છે. એ જ સેવા કરી રહ્યા છે, એ જ બ્રહ્મ સંબંધ સ્મરણ કરી રહ્યા છે અને આ બે સિવાય ત્રીજું કોઈ માર્ગમાં છે. દમલા ये માર્ગ તેરે लिए પ્રગટ. હું એમ માનું કે આ મારો સેવક એ મારું અજ્ઞાન અને તમે માનો કે હું આનો જ સેવક એ તમારો. દમલાજી ને મહાપ્રભુજી, બીજું ત્રીજી દ્રષ્ટિ જો જતી રહે તો આ માર્ગમાં આનંદ સિવાય બીજું કઈ રહે. જ્યાં ભેદ છે ત્યાં ભક્તિ કેમ રહી શકે? આવો અહોભાવ વૈષ્ણવ માટે પણ. આચાર્ય હોવા છતાં મહાપ્રભુજી, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કેટલી દીનતા, દીનતા સાગર. એકવાર શું થયું, આપશ્રીની હવેલીમાંથી ચોકીદાર રજા પર જતો. હવે થયું ત્યારે ચોકીદારી કોણ કરે? હરિરાયજી કે હું પોતે કરીશ. અને પોતે સાફો બાંધી હાથમાં લઠ લઈ રાધે શ્યામ કરતા કરતા હવેલીની ચોકીદારી. એટલામાં એક વૈષ્ણવ નીકળ્યા, જયરાજ આપ આ કરી રહ્યા છો. હરિરાય મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે જે આખી દુનિયાની ચોકીદારી કરે છે, આજે એની ચોકીદારી કરવાનો અવસર મળ્યો છે તો આવી સેવા હું શા માટે જવા દે? કહ્યું, જો વૈષ્ણવ, સેવા ક્યારે નાની મોટી હોતી નથી. સેવા એ સેવા જ હોય છે. સેવા શબ્દની આગળ ક્યારે પણ કોઈ પણ વિશેષણ નહીં લગાવવું. સેવા મળી એ સૌભાગ્ય છે. એ બુહારી કાઢવાની હોય કે શૃંગાર કરવાની હોય, સેવા એ સેવા છે. સેવાને જ્યારે તમે નાની મોટી કરીને જોશો ને ત્યારે એની મહત્તા ખલાસ થઈ જશે. દૈન્યતા, દીનતાના પાત્રમાં મન મણી મૂકી ભેટ ભગવંતજીને. દયારામભાઈ પણ કહે છે ને, દીનતાના પાત્ર. કારણ કે પ્રભુ છે ને રસરૂપ છે અને રસનો સ્વભાવ જ્યાં પણ ઢોળાય ને ત્યાં ઢાળ હોય ત્યાં જાય. એમ જે દીનતાનો ઢાળ બનીને બેઠો હશે, ઠાકોરજી આપ મળે ત્યાં વ્યવહાર. પ્રભુ પક્ષપાતી નથી પણ રસરૂપ છે અને રસનો સ્વભાવ જ છે કે ઢાળમાં ગયો. એમ જ જ્યાં દીનતા હશે ત્યાં પ્રભુ વ્યવહાર લાગશે. દીનતા રાખજો. વાણીની દીનતા, વ્યવહારની દીનતા, મનની દીનતા. 3 પ્રકારની દીનતા આપણે ત્યાં કે વાણીની પણ દીનતા. ઘણા કે આપણે તો સીધું મોઢા પર કહી દઈએ, પાછળ વાત ના કરીએ, તો આ પણ સારી વાત નથી. વાણીમાં તો દીનતા જ હોય.
દૈન્યતા ભાવ રાખો. આપણી વાણીમાં એવી કોઈ શબ્દો ન નીકળે કે જેથી કોઈને ચોટ પહોંચે. આ પણ એક અપરાધ કયો ઠાકોરજી, અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ સત્ય પ્રિય હિતમ ચેત સ્વાધ્યાય વશપમ ચૈવ વાંગમયમ તપ ઉચ્યતે. વાણીનું તપ કયો, કોઈને ઉદ્વેગ ન થાય એવું બોલવું એ તપ છે વાણી. તો દીનતા વાણીની, વ્યવહારની દીનતા, આપણો વ્યવહાર એવો હોય કે કોઈને ન થાય. માનસિક દીનતા, મનોમન દાસ ભાવ રાખવો કે પ્રભુ કોઈ પણ પ્રકારે મારા મનમાં અહંકાર ના. જો આ અહંકાર એટલો બધો ચાલાક છે ને કે ક્યારે કયા આપણને કોઈ અહંકાર નહીં, એનોય અહંકાર થઈ જાય. આપણને કોઈ ઈગો નહીં, એનોય અહંકાર થઈ જાય. એટલે આ અહંકાર તો ક્યારે કયા કપડામાં સામે આવે ને ખબર ન પડે. સેવા કરવાનો અહંકાર થઈ જાય, કીર્તન ગાવાનો અહંકાર થઈ જાય, સામગ્રી કરવાનો અહંકાર થઈ જાય. ક્યારે કયા કપડામાં આવી જાય આપણે ઓળખી ન શકીએ. આપણને તો એમ લાગે આપણે તો આ સેવા કરી રહ્યા, પણ એ અહંકાર કયા રૂપમાં આવી જાય. અહમથી બચવું. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, દીનતા નહીં સાધન સંપત્ત્યા હરિતુષ્યતિ કશ્યચિત ભક્તાનામ દૈન્યમેવૈકમ હરિતોષણ સાધનમ પ્રીતમ પ્રીત હિતે પૈયે યદ્યપિ રૂપ ગુણ શીલ સુઘડતા ઇન બાતન ન રીઝે. એ દીનતાથી પ્રેમથી પ્રગટેલી દીનતાથી પ્રભુ રીઝે છે. તો ડી ફોર દાસભાવ, ડી ફોર દીનતા, ઈ ફોર 84 વૈષ્ણવ. મહાપ્રભુજીના 84 વૈષ્ણવ સેવક. 84 મલ્ટીપ્લાય બાય 3, 3 વાર કરો તો થાય 252. એ શ્રી ગુસાઈજીના સેવક. કારણ 4 પ્રકારના જીવો છે, તામસ, રાજસ, સાત્વિક. આ જે સગુણ જીવો છે ને, એ ત્રણેય પ્રકારના જીવોને શ્રી ગુસાઈજીએ શરણે લીધા. અને 84 નિર્ગુણ જીવો છે, એમને શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા સ્વીકાર કર્યા. તો આ 84 વૈષ્ણવ સાક્ષાત આ જેમ ભાગવતજી વાંગમય સ્વરૂપ છે ને ભગવાનનું, એમ 84 અને 252 વૈષ્ણવની વાર્તાના ગ્રંથો એ સાક્ષાત મહાપ્રભુજી સ્વરૂપ અને ગુસાઈજી સ્વરૂપ. વાર્તા પ્રસંગમાં આવે છે ને ચાચાજીના કે ગુસાઈજી ને વહુજીએ પૂછ્યું કે આપ તો કહો છો કે આપના સેવકો આપના શ્રીઅંગના સ્વરૂપ, તો આ ચાચાજી શેનું સ્વરૂપ છે? તો કહ્યું ચાચાજી મારી આંખની કીકી છે. સંશય થયો વહુજીને. તો ચાચાજી એકવાર જતા હતા તો એમને પગમાં ઠેસ વાગી, લોહી નીકળ્યું ચરણમાં, અને ત્યાં ગુસાઈજીના નેત્રો લાલ બની ગયા. અને ત્યારે વહુજીને થયું કે સાક્ષાત આ વૈષ્ણવ સાધારણ કોઈ નથી, સાક્ષાત ગુસાઈજીના શ્રીઅંગ છે. એમ આ 84 વૈષ્ણવ એ સાક્ષાત મહાપ્રભુજીના શ્રીઅંગની સૃષ્ટિ છે. અને એમના દરેકના આધિ દૈવિક સ્વરૂપ 3 જન્મની વાર્તા આપણે ત્યાં કહીએ છીએ. 84 વૈષ્ણવ 252 3 જન્મની વાર્તા વંચાય છે. પહેલો જન્મ જે નિત્ય લીલામાં છે એ જીવો, એમનું જે સખી સ્વરૂપ છે એનું વાર્તા આવે. પછી આવે ભૂતલ પર પ્રગટ થયા, હજી બ્રહ્મ સંબંધ નથી થયું, એ બીજો જન્મ. અને ત્રીજો બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી એમનો જે જન્મ થાય એ ત્રીજો જન્મ. એટલે 3 જન્મની વાર્તા કહેવાય. એટલે ઘણા કે આમાં તો એક જ જન્મની વાત છે, 3 ક્યાં છે? પણ 3 જન્મ આ રીતે ગણાય. તો આવા 84 વૈષ્ણવ આપણા આદર્શ છે. એ પણ સંસારમાં રહ્યા છે, સુખ દુઃખ એમણે પણ ઝીલ્યા છે, પણ છતાં એવી પરિસ્થિતિમાં રહીને પણ કઈ રીતે ભગવત સેવામય જીવન જીવી ગયા એ આપણા. એટલે દરેક વૈષ્ણવના ઘરમાં 84 વૈષ્ણવની ને 252 વૈષ્ણવની વાર્તા અચૂક હોવી જોઈએ. દરેકના ઘરમાં ગ્રંથ હોવા જોઈએ. અને રોજ રાતના સૂતા પહેલા એક વાર્તા જરૂર વાંચવી. આવો એક નિયમ બનાવી લો. અને ખરેખર એવી અદ્ભુત વાર્તાઓ છે. એને એ વાર્તા નથી, જો વાર્તાનું ઊંધું કરો શું થાય? તારવા. આ તો તારવા વાળી વાર્તાઓ છે. આ વાર્તા એટલે કોઈ સ્ટોરી નહીં, કાલ્પનિક. આ ઇતિહાસ છે કે કઈ રીતે લૌકિકમાં રહીને પણ આ અલૌકિકને પામી ગયા. આ તારવા વાળી વાર્તાઓ છે. નિત્ય એક વાર્તાનો સંકલ્પ કરજો, તરી જશો. આ ભક્તિ તો ભક્તિથી પેદા થાય. કોઈનો ભાવ જોઈએ ને તો આપણી અંદર ભાવ જાય. વૈષ્ણવની વાર્તા વાંચશો, માર્ગ મળશે. કારણ કે તમારા જીવનમાં પણ આવી પરિસ્થિતિઓ રોજ બરોજ આવે છે. પણ એમાંથી કઈ રીતે પદ્મનાભદાસજી જો કેવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ, છતાંય સેવા છોડી નથી, મહાપ્રભુજીનો આશ્રય છોડ્યો નથી, ડગ્યા નથી, અડગ રહ્યા છે. આપણને શીખ મળે છે. કેવી પણ પરિસ્થિતિ આવે દ્રઢ રહેવું જોઈએ. તો ઈ ફોર 84 વૈષ્ણવ, એફ ફોર ફ્રૂટ, ફૂલની માલા. ફ્રૂટ મીન્સ ફળ. આ માર્ગનું ફળ શું? ફૂલની માલાજી. બે અર્થ કર્યા, સંક્ષિપ્તમાં લો. આ માર્ગનું ફળ શું છે? સાધન અને ફલ બંને એક જ છે આ માર્ગ. સાધન શું? કે ભગવત સેવા. ફલ શું?
કે ભગવત સેવા. જો નવધાય નવધા ભક્તિ સાધન રૂપ, નવધાય નવધા ભક્તિ ફલ રૂપ. એ જ બધું તમે સેવા કરતા હો ને ઠાકોરજી સ્વીકારે એ સાધન રૂપ સેવા, અને ઠાકોરજી આજ્ઞા કરે એમ તમે સેવા કરો એ ફલરૂપ સેવા. આપણે ધરીએ ને પ્રભુ આરોગ્ય સાધન રૂપ, પ્રભુ આજ્ઞા કરે ને આપણે સિદ્ધ કરીએ ફલરૂપ થાય. એ જ વસ્તુ ફલરૂપ બની જાય, ફલાત્મક બની જાય. પહેલા પ્રેમ થાય એટલા માટે સેવા કરો, અને પછી પ્રેમ થયો એટલે સેવા કર્યા વગર રહેવાય નહીં. આ ફલરૂપ સેવા. માનસી સા પરામતા, પરમ માનસી નિરોધ સિદ્ધ થાય પ્રભુમાં, લૌકિકની વિસ્મૃતિ થઈ જાય અને ભગવાનમાં આસક્તિ થઈ જાય. તો ફલ, પરમ ફલ એ ભગવત સેવા આપણે ત્યાં કહ્યું છે. હવે એનો ઘણો વિસ્તાર થઈ શકે, કઈ રીતે સેવા ફલાત્મક, પણ સમયને માન રાખીને વિસ્તાર નથી કરતો. એફ ફોર ફૂલની માલાજી, જો આપણે ત્યાં ઠાકોરજીને નિત્ય માલાજી ધરવાનો ક્રમ છે. અહીંયા ઘણીવાર પોસિબલ નથી થતું, ઘણા પૂછે, ઘણા પવિત્રા ધરતા હોય છે, પણ માલાજી જે દિવસે સિદ્ધ કરો તો પછી પવિત્રા ધરવાની જરૂર નથી હોતી, એ દિવસે પછી નહીં ધરવું. ફૂલની માળાજીના ભાવથી ઘણા કરતા. શ્યામદાસ કણબીની વાર્તા આવે છે, ગુસાઈજીને પૂછ્યું કે જયરાજ આપે મને ફૂલની સેવા તો સોંપી, પણ આ સેવાનો ભાવ શું? ગુસાઈજીએ કહ્યું આ ફૂલો તો વ્રજભક્તો છે, અને વ્રજભક્તોને તમે ભગવત સંબંધ કરાવો છો. ફરી પ્રશ્ન થયો માળા બનાવતા કે આ વ્રજભક્તો છે તેમને સોઈ કેમ ભોકાય? તો દોષ થઈ જાય. પૂછ્યું કે જયરાજ આપ કહો છો વ્રજભક્તો તો સોઈ કેમ ભોકવું? ગુસાઈજી કહે આપણે ત્યાં કંઈ જ લૌકિક નથી. જો ફૂલો વ્રજભક્તો છે તો એ સોઈ પણ સોઈ નથી, પણ સૂચના છે. વ્રજભક્તોને સૂચના મળે છે કે હવે થોડી જ વારમાં તમારો ભગવત સંબંધ થવાનો. એ લોકોનું હૃદય ખીલી જાય છે. અને જે પણ રોજ ફૂલની માળા ઠાકોરજીને ધરે છે તો આ વ્રજભક્તોના આશીર્વાદ એમને લાગે છે કે તમે અમારો ભગવત સંબંધ કરાવ્યો તો અમે તમને આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે જે સુખ અમને મળ્યું એ સુખ તને પણ મળે, તારો પણ ભગવત સંબંધ થાય. એમ ફૂલોની માળા ધરાવવાથી વ્રજભક્તોના આશીર્વાદ ભક્તોને લાગે. અને અનેક પ્રકારની ફૂલની માળા કઈ રીતે સિદ્ધ કરાય, એનું મુખ ચરણારવિંદ રાખતા હોય, થાક કેટલા પ્રકારના, ઘણા કયા પુષ્પો વપરાય, કયા નથી વપરાતા, એનો પણ આપણે ત્યાં એક વિવેક છે. તો અનેક પ્રકારની ફૂલની માળાજીમાં પણ ઘણા લહેરિયાની અનેક પ્રકારની માળાજીઓ કરતા હોય, અનેક પ્રકારના થાક થતા હોય છે. તો એ ફૂલની માળાનો પણ એક જુદો જ પ્રકાર છે, તો એનો પણ વૈષ્ણવે જાણવો જોઈએ. તો એફ ફોર ફ્રૂટ, એફ ફોર ફૂલની માળા, જી ફોર ગોસ્વામી, જી ફોર ગોપીનાથજી, જી ફોર ગોવર્ધનનાથજી, જી ફોર ગોવર્ધન. જી ફોર ગોસ્વામી. જો વલ્લભપુરના નામની આગળ ગોસ્વામી, ઈશ્વરશ્રી એ લખતા હોય છે. આ ગોસ્વામી શબ્દ ગુસાઈજીને અકબર બાદશાહે પદવી આપેલી, સન્માન કરે કે આપ ગાયોના રક્ષક છો, ગાયોની આપે રક્ષા કરી છે. ગોકુલ ગામ અકબર બાદશાહે ગુસાઈજીને આપ્યું અને કહ્યું કે હે વિઠ્ઠલનાથજી આપ તો સાચા અર્થમાં ગાયોના રક્ષક છો, હું આપનું સન્માન કરીને આપને નવાજું છું. ગોસ્વામી શબ્દ, ગુસાઈ શબ્દથી કે સાચા અર્થમાં ગૌના ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. ગો એટલે ઇન્દ્રિયો અને એના સ્વામી એ ગોસ્વામી. એટલે અકબર બાદશાહે સમય સન્માન કરેલું અને ત્યારથી વલ્લભપુરનું સરનેમ રૂપે પછી એ ગોસ્વામી શબ્દ વપરાય છે. ગોપીનાથજી શ્રી મહાપ્રભુના જ્યેષ્ઠ લાલજી. જો 505 શતાબ્દી આ વર્ષે ગોપીનાથજીની થઈ રહી છે અને ઠેર ઠેર ભારતમાં ઘણી જગ્યાએ એમના ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યા છે. મહાપ્રભુના જ્યેષ્ઠ લાલજી ગોપીનાથજી, જેમને સાધન દીપિકા આદિ ગ્રંથ આપણને આપ્યા છે, સ્વયં જેમના માટે સ્વયં ગુસાઈજી પોતે કહે છે, તમે મંગલાચરણમાં રોજ એમને યાદ કરો છો, યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વ દુઃખાતિ ગો ભવે તમહમ સર્વદા વંદે શ્રીમદ વલ્લભ નંદન. આ શ્લોક બોલો છો, આ શ્લોક ગુસાઈજીએ લખ્યો છે. આપણે ભલે ગુસાઈજીનું સ્મરણ કરીએ બોલીને, પણ ખરેખર આ શ્લોક લખીને ગુસાઈજીએ ગોપીનાથજીનું સ્મરણ કર્યું છે. આ શ્લોકમાં ગોપીનાથજી માટે લખાયો છે આ શ્લોક. એવા ગોપીનાથજીને વંદન કરીએ. જી ફોર ગોવર્ધનનાથજી, આપણા શ્રીનાથજી બાબા જે ગોવર્ધનને ધારણ કરનારા છે. જી ફોર ગોવર્ધન એટલે ગિરિરાજજી, જે હરિદાસ વર્ય જેમને કહેવાય છે, જેમની પરિક્રમા 7 કોસ આદિની આપણે કરીએ છીએ. સાક્ષાત ભક્તિના સ્વરૂપા એ ગિરિરાજ બાબા છે. અને અનેક એનો તો વૈભવ છે, એનો તો સમય અભાવ. ગિરિરાજ બાબા એમનું સ્વરૂપ કેવું દિવ્ય છે. અખંડ જે લીલા કહી છે, નિત્ય લીલા ધામ, એ બીજે ક્યાંય નહીં, ગિરિરાજજીની અંદર છે. ત્યાં સદા ખટ ઋતુ છે, દ્વાદશ નિકુંજ છે, અને ઠાકોરજી અને સ્વામીજીની અખંડ લીલાઓ એ ગિરિરાજજીની ભીતર ચાલી રહી છે. અને એટલે જ ભક્તોએ કહ્યું ગોવર્ધન કી રહીએ તરેટી, શ્રી ગોવર્ધન કી. તટ અને તરેટી, યમુનાજીનો તટ
અને શ્રી ગિરિરાજ બાવાની તરેટી યમુનાજીનો તટ એટલો પાવન છે કે આજે પણ એનો આશ્રય કરનાર જીવના શ્રી યમુનાજી કૃપા કરી અને સકલ સિદ્ધિનું દાન આપે છે. એવા જ ગિરિરાજજી બાવાનો તટ તરેટી એટલી પાવન છે કે જ્યાં અખંડ પ્રભુની લીલાઓ છે. એચ ફોર હવેલી જે પહેલા વાત કરી, અને એચ ફોર હરિરાયજી, શિક્ષાપત્રના દાતા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ. કેટલા કેટલા પદો, કેટલી કેટલી ભાષાઓમાં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી. વાર્તા સાહિત્યમાં ભાવ પ્રકાશ શ્રી હરિરાય. વાર્તા સાહિત્ય લખ્યું કોણે? મહાપ્રભુજીએ કે ગુસાઈજીએ? 84 વૈષ્ણવની વાર્તા કોણે લખી? મહાપ્રભુજી લખી. વેરી ગુડ. શ્રી ગોકુલનાથજીએ 84 વૈષ્ણવની વાર્તા લખી. મહાપ્રભુજીના તો સેવક છે, પણ વાર્તા સાહિત્ય પ્રગટ કોણે કર્યું? આ 84 252 ની વાર્તાઓ. આ કઈ સીધો મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી ગ્રંથ લખ્યો એમ નથી. શ્રી ગોકુલનાથજી એક એક ગામમાં પધારી, એક એક ગામમાં મળી કે અહીંયા આ વૈષ્ણવ રહેતા, કઈ રીતે એમને જીવન જીવ્યું, કઈ રીતે એમના પ્રસંગો, આ બધું સંકલન શ્રી ગુસાઈજીના ચતુર્થ લાલજી શ્રી ગોકુલનાથજી. બોલો શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. આ ગોકુલનાથજીની દેન છે. એમણે વાર્તા સાહિત્ય પ્રગટ કર્યું અને એના ઉપર ભાવ પ્રકાશ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી લખ્યો. તમે વાંચો ને તો ભાવ પ્રકાશ જો આ વાર્તા સાહિત્ય પણ કયું લેવું એ પણ વિચારીને લેવું. 3 જન્મની વાર્તા વાળું લેવું અને જેમાં ભાવ પ્રકાશ હોય હરિરાયજીનું, એવું 84 252 ની વાર્તા લેવી કે જેમાં સવિસ્તાર વાર્તા હોય. નહીં તો નાની પુસ્તકમાં શું થાય છે, ઘણીવાર વાર્તાઓ ટૂંકી કરી દેવામાં આવેલી હોય છે. તો એ જ્યારે ખરીદો ને ત્યારે પણ જે યોગ્ય હોય એવું જ લેવું. તો એવા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી, શિક્ષાપત્રના દાતા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી, એમનો તો અગાધ સાગર છે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી. તો કહીએ એટલું ઓછું. હરિરાય મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજીના દ્વિતીય લાલજી ગોવિંદરાયજી, એમના લાલજી શ્રી કલ્યાણરાયજી અને કલ્યાણરાયજીના લાલજી શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ. તો શ્રી મહાપ્રભુજી બે જ જગ્યાએ શબ્દ વપરાય છે. એક શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી વલ્લભાચાર્યજી માટે અને બીજું શ્રી હરિરાયજી માટે. અને ગુસાઈજીની મહાપ્રભુજી બંનેની કૃપા એમના ઉપર થઈ. એવા દીનતા સાગર અને એવા વિદ્વાન, એવા કવિ, એવા કીર્તન, આ શું નથી શ્રી હરિરાયજીના સ્વરૂપમાં. તો આપનું સ્વરૂપ જ દિવ્ય છે. આઈ ફોર ઇગ્નોરન્સ, અજ્ઞાનતા. અજ્ઞાનતા કેટલા પ્રકારની? સૌથી મોટું અજ્ઞાન એ સ્વરૂપ અજ્ઞાન છે. સ્વસ્વરૂપને ન જાણવું એ સૌથી મોટું અજ્ઞાન છે. હું કોણ? આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. અને એ જ પ્રશ્નનો જવાબ આપણને ખબર નથી હોતો. આપણે જેમ કે આ હાથ મારો છે એટલે કે હું હાથ નથી, હાથ મારો છે. પગ મારા છે મીન્સ હું પગ નથી, પગ મારા છે. મસ્તક મારું છે મીન્સ હું મસ્તક નથી, મસ્તક મારું છે. તો આખું ટોટલ કરો તો આ શરીર મારું છે, એનો મીનિંગ શું થયો? હું શરીર નથી, શરીર મારું છે. તો આ કોનું છે? અનેક મતો છે. એમ કે આત્મા જ પરમાત્મા છે, આત્મા પરમાત્માનો અંશ છે, તમે દાસ છો. કેટલી બધી વસ્તુ. સાચું શું? મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે. જ્યાં આ જ વાત બહુ સુંદર વાલ્મીકી રામાયણમાં આવી કે જ્યારે રામચંદ્રજીને હનુમાનજી મળ્યા ત્યારે પૂછ્યું કે તું કોણ છે? ત્યારે હનુમાનજી બહુ સુંદર વાત કરતા કહ્યું કે દેહ બુદ્ધ્યા તુ દાસોહમ, જીવ બુદ્ધ્યા તદંશકઃ, આત્મ બુદ્ધ્યા ત્વમેવાહ મિતિ મે નિશ્ચલામ. પ્રભુ, દેહ બુદ્ધિથી હું આપનો દાસ છું, જીવ બુદ્ધિથી હું આપનો અંશ છું, અને આત્મ બુદ્ધિથી હું આપનું જ સ્વરૂપ છું. તો આ તો ઘણો વિસ્તારનો અને ઘણો સમજણ માંગે એવો વિષય છે કે આ સ્વરૂપ શું, આપણે શું વિચારવું, હું કોણ. સેવા કરતી સમયે કયો ભાવ મનમાં રાખવો કે હું આત્મા છું, હું અંશ છું કે હું દાસ છું? તો દાસ ભાવ રાખી સેવા કરવી અને ધીમે ધીમે અંશ બુદ્ધિ એટલે અને આત્મ બુદ્ધિ એટલે જે નિત્ય લીલામાં આપણું સખી સ્વરૂપ છે એનું જ્ઞાન થવું, એ જ આપણી આત્મ બુદ્ધિ છે. તો ભક્તિ માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગ બંને પ્રકારનો એક રીત છે. એ રીતે એક અજ્ઞાનતા, સ્વ સ્વરૂપની, સ્વ માર્ગની અજ્ઞાનતા. પુષ્ટિ માર્ગ આપણે પાળીએ છે યા અમે પુષ્ટિ માર્ગી છીએ એમ કહીએ છે, પણ જો પુષ્ટિ માર્ગ વિશે 10 પ્રશ્ન પણ જો હું તમને કરું તો કદાચ એમાંથી એકનો જ જવાબ મળી શકે. વિચાર કરો તો આ ક્યારે જશે, કેમ જશે? શું એક દિવસ એવો ચમત્કાર થશે કે તમને બધું આવડી જશે? તમે એમ વિચારો કે એકવાર શ્રીનાથજી બાબા સ્ટાર ને વાદળોની વચ્ચે મારી સામે પ્રગટ થશે, આમ ધુમાડાઓ ચારે બાજુ હશે અને એક છડી લેશે ને આમ
કરશે એટલે મને બધું આવડી જશે, હું સેવા કરવા લાગીશ, હું પાઠ કરવા લાગીશ, હું વાર્તા વાંચવા લાગીશ, એવું થવાનું છે? ક્યાંક એની તો વેટ નથી કરતા ને કોઈ. તો તમે કરશો ને તો શરૂ થશે, પણ કોઈ એવા ચમત્કારની રાહમાં ન જ બેઠા રહો કે આ બધું થવા લાગશે. ઘણા કે બધું ગોઠવાઈ જાય ને પછી આજ સુધી કોઈનું ગોઠવાયું નથી, તો કોનું? એટલે બસ આ છોકરો પડી જાય ને બહુ આવે ત્યારે ખબર પડે આ તો સાસુ આવી ગઈ. તો એ તો ક્યારે મેળ? આજે જેવી સ્થિતિ છે ને એવી છેલ્લા ટાઈમ સુધી રહેવાની છે. કરવું છે તો આજથી કરો, નહીં તો ક્યારે થવાનું નથી. આ ઇન શોર્ટ. એટલે બધું ગોઠવાઈ જાય એ બધી રાહમાં બેસતો જ નહીં. આજે જેવી પરિસ્થિતિ છે ને એવું છેક સુધી રહેવાનું છે. બોલો, કરવું છે તો ગોઠવીને શરૂ કરી. હોશિયાર તો એને જ કહેવાય કે બધામાંથી રસ્તો કાઢી દે. અને રસ્તો કોઈ એમ વિચારો કે હું કાર લઈને ત્યારે જ નીકળું જયારે બધા કુતરાની કાર લઈને ઘરમાં ઘૂસી જાય, તો પોસિબલ જ નથી થવાનું. ટ્રાફિક તો રહેવાનું જ છે, આપણે એમાંથી કાર કાઢીને પહોંચવાનું છે. એટલે સમજી જાઓ, સંસારમાં આ બધું ચાલવાનું જ છે, રહેવાનું જ છે, ક્યારે બધું ગોઠવાવાનું નથી. હા, પણ તમે સેવા શરૂ કરશો ને તો રસ્તો મળતો જશે, એ વાત નિશ્ચિત છે. જેણે પણ શરૂ કર્યું છે એનું કોઈનું અટક્યું નથી. ઠાકોરજી જ માર્ગ કાઢે. લોકો એવા નેગેટિવ પધરાઈએ તો ખરા, પણ શું તક આવશે તો કોઈ ગુજરી જશે તો પહેલી ચિંતા એ કોઈની પાસે મારો છો શા માટે? સેવા માટે. પહેલા વિચાર આવે કોઈ મરશે તો સેવા માટે મરવાની રાહ જોવા. કોઈનું અટક્યું નથી, કોઈનું અટક્યું નથી. જે સેવા કરે છે એમને પૂછી જો કોઈને કોઈ મળી ગયું છે કે નહીં? સેવા અટકી છે? ચિંતા ન કરો, શરૂ કરો. અને શરૂ કરશો તો ખબર પડશે કે કેવો આનંદ છે અને તમે કયા આનંદથી વંચિત. એ લાભ લો. આ મહાપ્રભુજી જે સુખ આપ્યું છે એ લો લાભ. આ તમારો અધિકાર છે. તો આઈ ફોર ઇગ્નોરન્સ એટલે આપણા સ્વમાર્ગનું અજ્ઞાન એ બહુ મોટું અજ્ઞાન. થોડું એક પેજ પણ વાંચો પુષ્ટિ માર્ગ વિશે. દરેકના ઘરે કોઈ ને કોઈ એક પુષ્ટિ માર્ગી મેગેઝિન જરૂર આવવું જોઈએ. તમે બધી બુકો નથી ખરીદી શકતા, પણ એક મેગેઝિન લો, કોઈ પણ જે પણ પુષ્ટિ માર્ગ જ્યાંથી પણ નીકળ તમને જે અનુકૂળ આવતું હોય પણ એ વાંચો. એક પેજ પણ વાંચો, તેથી કંઈક જ્ઞાન આવે. ક્યારેક કોઈ છોકરા આપણે પૂછે, બાળકો તો આપણે બે શબ્દો સમજાવી શકીએ. આજે એવી પરિસ્થિતિ થઈ જાય છે કે કંઈ જ કહી શકતા નથી આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં. તો આ પરિસ્થિતિમાંથી સમાજ ક્યારે નીકળશે? જ્યારે કોશિશ કરશો તો. નહીં કરો તો ક્યારે એવા ચમત્કારની રાહમાં ન બેઠા રહો. તો ઇગ્નોરન્સ ઇન્દ્રમાન ભંગ લીલા. જે જય જય લાલ ગોવર્ધન ધારી ઇન્દ્રમાન ભંગ કીનો. જય જય લાલ ગોવર્ધન ધારી ઇન્દ્રમાન ભંગ કીનો હો. જય જય લાલ ગોવર્ધન ધારી ઇન્દ્રમાન ભંગ કીનો હો. અહંકાર પ્રભુ કોઈનો ન ચલાવે, પણ અહંકાર તો નિમિત્ત છે. મૂળ તો વ્રજવાસીઓનો અન્યાશ્રય દૂર કરાવે. 7 દિવસ ગિરિરાજ બાવાને ધારણ કરી 7 પ્રકારના અન્યાશ્રય જે વ્રજવાસીઓને લાગેલા હતા પ્રભુએ દૂર કર્યા છે. દેવ, પિતૃ, ઋષિ આદિ જેટલા 7 પ્રકારના અન્યાશ્રય જે કહ્યા છે એ 7 પ્રકાર 7 દિવસ ગિરિરાજ બાવાને ધારણ કરી. ગિરિરાજ બાવા તો નાચી રહ્યા છે, માનો નૃત્ય કરે, એ તો નાચી ખેલી રહ્યા છે ઠાકોરજીની ઉંગલી પર. પ્રભુ અનન્ય આશ્રયનું દાન કરે. અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જનાઃ પર્યુપાસતે તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. એ શબ્દોને સાર્થક કરવા માટે પ્રભુ આ લીલા કરી રહ્યા છે. જે ફોર જગતગુરુ. કૃષ્ણદેવરાયની સભા, સર્વ આચાર્યો વિદ્યમાન છે. દરેક મતો ત્યાં ઉપસ્થિત કર્યા છે આચાર્યોએ. અને શ્રી મહાપ્રભુજી પધારે. સંક્ષિપ્તમાં કહું છું, અને સર્વ મતોને પરાસ્ત કરી શ્રી મહાપ્રભુજી શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદની સ્થાપના ત્યાં કરી. અને ત્યારે જગતગુરુ નામ ધર્યો અને રાજાએ જગતગુરુ રૂપે શ્રી મહાપ્રભુજીને સ્વીકાર કરી, તિલક કર્યું, કણકાભિષેક કરાવ્યું. અને ત્યારથી મહાપ્રભુજીના નામની આગળ બોલીએ જગતગુરુ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. જગતગુરુ જગતના ગુરુ છે, સમગ્ર જગતને માર્ગદર્શન આપનારા છે. કે ફોર કીર્તન. પ્રભુની કીર્તિનું ગાન એ કીર્તન છે. જો આપણે એમ સમજીએ કે ગાવું એ જ કીર્તન, ખરેખર વાંચવું એ પણ કીર્તન જ કહેવાય. પ્રભુ તમે સત્સંગ કરતા હો ને કોઈ બોલતું હોય અને પ્રભુની
કથાને વાંચતું હોય એ પણ કીર્તન કહેવાય. કીર્તિનું ગાન એ કીર્તન છે. આપણું મન છે ને નર્તકી જેવું છે. આ નર્તકીનું ઊંધું કરો તો શું થાય? કીર્તન. બસ આ નાસ્તી ને મનરૂપી નર્તકીને સીધું કરવા માટે એક ઉપાય, એ કીર્તન. યત ફલમ નાસ્તિ તપસા ન યોગે સમાધિનામ તત ફલમ લભતે સમ્યક કલૌ કેશો કીર્તનાથ. કલિયુગમાં કીર્તનને શ્રેષ્ઠ કહ્યું કે એના દ્વારા જે સતયુગ દ્વાપર ત્રેતામાં યજ્ઞ યાગાદી અનુષ્ઠાનથી સિદ્ધ થાય છે, એ કલિયુગમાં કેવલ પ્રભુના નામ લેવા માત્રથી સિદ્ધ થાય છે. એલ ફોર લીલા અને એલ ફોર લલિતાજી. લીલા કોને કહેવાય? અનાયાસેન હર્ષાત ક્રિયમાણ ચેષ્ટા સા લીલા. અનાયાસેન હર્ષાત, આનંદના અતિરેકમાં કોઈ પણ સંકલ્પ વગર સહજ રીતે જે પ્રગટ થાય એને લીલા કહેવાય. જીવ કરે ક્રીડા, પ્રભુ કરે લીલા. અને પ્રભુ અનેક આનંદસ્ય હરે લીલા. મહાપ્રભુ પ્રભુની પ્રત્યેક લીલાઓ આનંદરૂપ છે. એ કોઈનો વધ કરે કે કોઈને વહાલ કરે, એમાં બંનેમાં પેલાને તો આનંદ જ થાય. પ્રભુની લીલાઓ આનંદ રૂપ જ છે. ક્યારે એમ સાંભળ્યું કે ભગવાન રામે રાવણને માર્યો ને રાવણ દુખી થઈ ગયો? આપણે શું, એનો ઉદ્ધાર થયો, એનું તેજ ભગવાનમાં સમાયું. ભગવાને કંસને માર્યો ને ભગવાનને કંસને દુખી કરી નાખ્યું. પ્રભુની લીલા આનંદ રૂપ છે. પ્રભુ પોતે આનંદ રૂપ છે. એ વહાલ કરે કે વધ કરે, સામે વાળાને તો પરમ આનંદનો જ અનુભવ થાય. આ લીલા છે. અનેકવિધ લીલા છે. 10 પ્રકારની લીલા ભાગવતજીમાં બતાવી. અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાનમ પોષણ મૂતય મન્વંતરેશાનું કથા નિરોધો મુક્તિરાશ્રય. આ મુખ્ય 10 પ્રકારની પ્રભુની લીલાઓ છે, જે ભાગવતજીમાં 3જા સ્કંદથી લઈ 12મા સ્કંદ સુધી છે. તો ક્યારેક ભાગવતજી પર દર્શન થશે ત્યારે એની ચર્ચા કરીશું. સર્ગ વિસર્ગ ઉતિ મન્વંતર સ્થાન પોષણ આદિ 10 પ્રકારની લીલાઓ છે. આ લીલા છે. અને બીજો શબ્દ કહ્યો લલિતાજી. આપણે ત્યાં ગોપીજનોના 4 યુથ માનવામાં આવે, 4 ગ્રુપ, અને ચારેય ગ્રુપના 4 ગ્રુપ લીડર છે. જેમ યમુનાજી માટે કહીએ ને કે નમત કૃષ્ણ તુર્ય પ્રિયા ચતુર્થ પ્રિયા, એટલે ચોથા યુથના અધિપતિ યમુનાજી, એમ લલિતાજી પણ એક યુથના અધિપતિ છે. પહેલી વાર્તા 84 વૈષ્ણવમાં કોની છે? દામોદાસ સરસ્વતી. છેલ્લી વાર્તા 84 વૈષ્ણવમાં કોની છે? કૃષ્ણદાસ અધિકારી. વેરી ગુડ. હવે દમલાજી કોનું સ્વરૂપ છે નિત્ય લીલામાં? લલિતાજી. અને કૃષ્ણદાસ અધિકારી કોનું સ્વરૂપ છે? એ પણ લલિતાજી. તમે જો વાંચશો ને તો બંને લલિતાજીના સ્વરૂપ છે. પહેલી વાર્તા અને છેલ્લી વાર્તા બંનેમાં ભેદ. એક ઠાકોરજીને આવતા રોકી દીધા મહાપ્રભુજી માટે, અને એક ગુસાઈજીને રોક્યા. એમ તો આખી સરખામણી કરો તો બહુ જ સુંદર ભાવ પ્રગટ થાય બંનેની. જો વાર્તામાં વાંચવા જોઈએ, બંને છે લલિતાજીનું સ્વરૂપ, મધ્યાજી રૂપે છે. અને એટલે મહાપ્રભુજી કહેતા ये मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है, કારણ કે એ મધ્યાજી છે, માનને દૂર કરનારા છે. તો આમ લલિતાજી ની અંદર બધો લીલા પરિગ ભાવાત્મક તો એનો ઘણો અર્થ થાય, પણ લલિતાજી વિશેષ રૂપે દમલાજી સ્વરૂપે બિરાજે છે. અને ઠાકોરજીને હસ હસ દૂધ પીવત હે નાથ, લાડલી અચવાય પહેલે પાછે આ પગાર. અને લલિતાજી કેમ બનાવે છે યુગલ સ્વરૂપને અને કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. આમ લીલા કરાવનારા શ્રી લલિતાજી. અને એટલે જ દમલા ये मार्ग तेरे लिए प्रगट. એના ભાવાત્મક અર્થો તો ઘણા થાય, પણ એમ ફોર મનોરથ અને એમ ફોર માનસી સેવા. મનોરથ, મનમાં જાગેલા પ્રભુને અધિક સુખ આપવાના સંકલ્પને મનોરથ કહેવાય. પણ એ સંકલ્પ પણ પ્રભુના સુખનું કારણ બનવું જોઈએ, તો મનોરથ સિદ્ધ થયો. જે જોઈને કેવલ આપણને મજા આવે એ સજાવટ, અને જ્યાં બિરાજીને પ્રભુને આનંદ થાય એનું નામ મનોરથ. તો સજાવટ મનોરથ ક્યારે બને? સામગ્રી એ અનુસાર, સજાવટ એ અનુસાર, અને શૃંગાર અને વસ્ત્ર એ અનુસાર. આ ત્રણેય એક જ પ્રાસમાં, જે ભાવથી, જે ભાવનાનો મનોરથ હોય, તો આ ત્રણેય વસ્તુ એક પ્રાસમાં આવી જાય. એ જ મનોરથને અનુકૂળ, એ જ ભાવને અનુકૂળ સજાવટ થવી. હવે સજાવટમાં પણ ધ્યાન રાખવું, કઈ સજાવટમાં ગાયો આવે, કઈ સજાવટમાં ગોપો આવે, કઈ સજાવટમાં ગોપીઓ આવે. ઘણીવાર આપણી પાસે બધું સાહિત્ય હોય એટલે બધા મનોરથમાં બધું જ રાખી દઈએ, પણ ખરેખર જે મનોરથમાં જે વસ્તુ આવતી હોય એ જ પધરાવે.
કે કયા મનોરથમાં કેવલ ગોપીજનો બિરાજે, એમાં કુંજ આજે અમુકમાં ગાયો ના આવે, અમુકમાં સખાઓ ના આવે, અમુકમાં ગોપીજન આદિ ના આવે. તો જે મનોરથમાં જે વસ્તુ હોય એવો ભાવ વિચાર કરીને એ રીતે સજાવટ કરે. બીજી વાત, એ અનુસાર સામગ્રી જરૂર ધરવી જોઈએ. વિશેષ સામગ્રી એ મનોરથના ભાવને અનુકૂળ. અને ત્રીજી વાત, એ જ અનુકૂળ શ્રૃંગાર અને વસ્ત્ર આવવા જોઈએ. તો જ એ મનોરથ એક રસ પ્રગટ કરનારો થાય અને આનંદાત્મક બને. પ્રભુમાં આનંદ પ્રગટે તો એ રસ જીવમાં આવે અને જીવને આનંદનો અનુભવ થાય. એને મનોરથ કહેવાય. મનોરથ પણ અનેક પ્રકારના આપણે ત્યાં કયા છે, ઋતુ અને સમયને અનુકૂળ. તો બીજી વાત છે એમ ફોર માનસી સેવા. 3 પ્રકારની સેવા મહાપ્રભુજી કહી, તનુજા, વિત્તજા અને માનસી. માનસી સા પરામતા, મન પ્રભુમાં પરોવાઈ જાય, લાગી જાય, એને માનસી કહેવાય. રાજા આસ્કંદાસજીને માનસી સિદ્ધ હતી. યુદ્ધના મેદાનમાં પણ કડીનો ડબરો ડરતા ઢોળાઈ ગયો. તો કડીના મેદાન, યુદ્ધના મેદાનમાં કડીવાળા વસ્ત્રો થઈ ગયા. માનસી સિદ્ધ હતી. અમારા રાજનગરના અમદાવાદના વૈષ્ણવની વાર્તા આવે તો માનસી સેવાનું દાન ગુસાઈજી કરેલું, તો નથી દૂધ નથી કઈ, તો ખાંડ નાખતા માનસીમાં અને એમ થયું કે એક મુઠ્ઠી વધારે પડી ગઈ અને એમાં હાથ નાખ્યો તોય ગુસાઈ ઠાકોરજી હાથ પકડ્યો. એવા અનેક વાર્તાઓ છે. અને ગુસાઈ તો આજ્ઞા કરતા કે આસ્કરદાસજી આવે ને તો ભલે ઠાકોરજીને ન ધર્યું હોય છતાં એમને લેવડાવી દે, કારણ કે એમના તો હૃદયમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે. એકવાર બેટીજી રાજભોગનો થાળ લઈને પધારતા હતા અને જ્યાં આસ્કરદાસજીને જોયા એમને પ્રસાદ લેવડાવી દીધો. ફરી રાજભોગ સિદ્ધ કર્યો અને ઠાકોરજીને આરોગ આવ્યો. ગુસાઈજી આરતી કરવા પધાર્યા તો પ્રભુને હસતા જોયા. પૂછ્યું, પ્રભુ આપ હસો છો કેમ આજે? ઠાકોરજીએ કહ્યું, આજ મેં 2 બેર રાજભોગ આરોગ્યો. એક બાર આસ્કંદાસજીના હૃદયમાં બિરાજી અને બીજી વાર ફરી સિદ્ધ કર્યો. ત્યારે આવી માનસી સિદ્ધ હતી. તો ઘણા કે આપણે તો માનસી કરીએ, તે માનસી કહેવાય નહીં, એ તો સેવાની માનસી કરી કહેવાય. માનસી સેવા એ તો પરમ છે. એ તો થાય, એ કરાય, એ તો સહજ થાય. ચેતસ પ્રવણમ સેવા, ચિત્ત પ્રભુમાં પરોવાય, ત્યારે માનસી સિદ્ધ થાય. આગળ એન ફોર નવનિધિ અને એન ફોર નવધા ભક્તિ. હમણાં વ્રજમાં પણ આ તો વચનામૃતનો કાર્યક્રમ, ત્યારે આ 2 વિષય આપણે સ્પર્શ કર્યા હતા. નવે નિધિ સ્વરૂપ શ્રી શ્રીનાથજી બાબા નવનીતલાલ અને શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદ યુગલમ હૈયંગ વીન પ્રિયમ નિત્યમ મથુરાદિ, જે આપણે શ્લોક બોલીએ છીએ એ સાથે સાથે સ્વરૂપની સાથે શ્રીનાથજી અને નવનીત પ્રિયાજી, આમ 9 પ્રકારના નવનિધિ કહેવાય. નવધા ભક્તિ, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણોઃ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સત્યમ આત્મનિવેદનમ. આ નવધા ભક્તિ કહેવાય. શ્રવણમ, શ્રવણ કરવું, કીર્તનમ વિષ્ણુ, સ્મરણમ પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમ અને આત્મનિવેદન. જો મહાપ્રભુજી સેવાક્રમ એટલો સુંદર બનાવ્યો કે અડધો કલાક પણ સેવા કરો તો આ 9 કઈ જુદી કરવાની જરૂર નથી. તમારે અડધો કલાકની સેવામાં 9 ધા ભક્તિ આવી. શ્રવણમ, કોઈ કીર્તન ગાતું હોય અને આપણે સાંભળીએ, શ્રવણ ભક્તિ થઈ. કીર્તનમ, આપણે ગાન કરતા કરતા ઠાકોરની જગાવી. શ્રવણમ કીર્તનમ, સ્મરણમ, મનમાં ભાવ કરી મંગળા થઈ રહ્યું છે, ગોપીજનો પધાર્યા છે, જગાઈ રહ્યા છે, સ્મરણમ. પાદ સેવનમ, ઠાકોરના ચરણ દબાવીને પછી એમને જગાવી. અર્ચનમ, વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી ભોગ ધરી અર્ચનમ. વંદનમ, દંડવત કરીને પછી મંદિર ખોલવામાં આવે. દાસ્યમ, આપણે મંદિર વસ્ત્ર કરીએ, ચોખ્ખું કરીએ, સ્વચ્છ કરીએ, દાસ્યમ. સખ્યમ, ક્યારેક બહુ ઉતાવળો ને, તો લગ્નમાં જો જલ્દી જલ્દી શ્રૃંગાર કરીને પહોંચું ને એ દિવસે ઠાકોરજી નકવેસર ખોઈ દે, ચીબુક ખોઈ દે, યા બધા શ્રૃંગાર એક સાથે વડાવી. જે દિવસે બહુ ઉતાવળ હોય ત્યારે એક થાય, માનું ઠાકોરજી સાખ્ય ભક્તિનું દાન આપી રહ્યા છે, ખેલી રહ્યા છે. સખ્યમ, આત્મનિવેદનમ, રાજભોગ ધરીને હાથમાં તુલસી દલ લઈ અને બ્રહ્મ સંબંધ ગદ્ય મંત્ર બોલી ચરણારીમાં સમર્પિત કરીએ, એ આત્મનિવેદન ભક્તિ. આમ નવધા ભક્તિ તમે અડધો કલાક સેવા કરો ને એમાં આવી. તો આ એન ફોર નવધા ભક્તિ. ઓ ફોર ઓર્ડર, એટલે કે આજ્ઞા. આપણે ત્યાં ઈચ્છા પ્રમાણે સેવા થતી નથી, આપણે ત્યાં આજ્ઞા પ્રમાણે સેવા. કે મનનો શું ભરોસો, આજે ભાવ થયો ને કાલે ના થાય, તો આ રીતે સેવા કરશો. આજ્ઞા લેવામાં આવે છે. કેમ? કારણ કે આજ્ઞા અનુસાર સેવા કરવી. મહાપ્રભુજી એટલે જ આ સેવા કરતા જરૂર આજ્ઞા લઈને સેવા કરવી, જેથી મનને આધારિત સેવા ન રહે, આજ્ઞાને આધારિત સેવા થાય. તમને જે પ્રમાણેની આજ્ઞા છે એ પ્રમાણે જ તમારે સેવા કરવી. આજ્ઞાનો અતિરેક પણ નહીં કરવો. ઘણી વાર મારા મનમાં આવું આવ્યું એટલે મેં આ કરી નાખ્યું, પણ આવા મનોકલ્પિત રીતે પ્રભુની સેવા થતી નથી. આજ્ઞા પ્રમાણે થાય. આજ્ઞા એટલે બંધારણ ઠાકોરજી માટેનું કે આટલું તો કરીશું જ આપણે. ઘણી વાર મનનો તો ભરોસો નથી, આજે લાગે ને કાલે નહીં થાય, અને જો આ રીતે જ કરીએ તો પ્રભુને શ્રમ પણ આપી દઈએ આપણે, કારણ કે આજે મન નથી લાગતું એટલે નથી કરતા.
ઘણા લોકો કે અમે માળા નથી, મન ન લાગે ભાઈ માળા કરવાનો શું અર્થ, મન ન લાગે ભાઈ સેવા કરવાનો શું, અરે મન નથી લાગતું એટલે જ માળા ફેરવવાની છે, મન નથી લાગતું એટલે જ સેવા કરવાની છે, મન નથી લાગતું એટલે જ પાઠ કરવાના છે. મન લાગી જ જાય તો ધી એન્ડ, તો માનસી સા પરામતા. નથી લાગતું એટલે જ આ બધું કરવાનું. આપણે વિચારીએ છીએ ઊંધું કે નથી લાગતું એટલે મૂકી દો, ખરેખર નથી લાગતું એટલે જ આ બધું કરવાનું. લાગી જાય તો આશ્રમદાસજીએ સેવા પણ પધરાવી દીધી ને માનસીમાં રહેતા. એટલે હવે યાદ રાખજો, અને ખરેખર ભટકે ને ત્યારે જરૂર કરવું, અને ત્યારે જ મનને જીતવાનો અવસર હોય. પેલું તો મન બેઠું જ હોય ત્યારે મનને ક્યાં જીતાય? જીતાય તો ત્યારે જ્યારે ભટકતું હોય ને તમે માળા લઈને બેઠા કે ના મને આજ્ઞા થઈ છે કે એક માળા ફેરવવાની છે. આ 10 મિનિટ પણ તમારો મન પર વિજય થઈ રહ્યો છે, તમે મનને જીતી રહ્યા છો. આ બહુ મોટી વાત છે. તો આગ્રહપૂર્વક આજ્ઞાપૂર્વક સેવા કરવી. આજ્ઞાની આપણે ત્યાં બહુ જ મહત્તા છે, કારણ કે ફળ શું આપે છે? તમને એમ થાય કે આ બુહારી તો લાકડાનું પેલું છે, આ શું ફળ આપવાની સેવા? ફૂલ તો ખાલી ઝાડ પર ઉગેલા ફૂલ છે, ફૂલ શું ફળ આપવાના? આ માળા ફેરવી તો લાકડાના મણકા હોય, એ શું ફળ આપવાના? એમ જોવા જાવ તો બધું, પણ ફળ શું આપે છે? ગુરુએ આજ્ઞા કરી કે તું માળા કરજે. આ ગુરુની જે આજ્ઞા છે ને એ ફળ આપવા માટે બંધાય છે. ગુરુએ આજ્ઞા કરી તું સોહિનીની સેવા કરજે, આ આજ્ઞા ફળ આપે છે. કે ગુરુએ આજ્ઞા કરી કે તું ફૂલની માળા ઠાકોરીને ધરાવજે, આ આજ્ઞા ફળ આપે છે. ફળ આપે છે આજ્ઞા, વસ્તુઓ નથી આપતી. તું પાઠ કરજે. આપણે ત્યાં એક ક્રમ હતો, વાંચીએ પાઠ કરી તો અવલંબનની આજ્ઞા લેતા, આજ્ઞા છે આ ગ્રંથ વાંચું તો આજ્ઞા છે, અને આજ્ઞા લઈને પછી વાંચન થતું. કેમ કે ભાવ એ હતો કે આ પુસ્તક મારું ઉદ્ધાર નહીં કરે, પણ ગુરુની આજ્ઞાથી આમાં રહેલું જ્ઞાન મને ફલાત્મક બનશે, મારી અંદર સ્થિર થશે. એટલે આજ્ઞા પ્રમાણે કરતા. તો ઓ ફોર ઓર્ડર, પી ફોર પ્રણાલિકા. આપણે ત્યાં સિદ્ધાંતનું જેટલું મહત્વ છે, આપણે ત્યાં ભાવનાઓનું જેટલું મહત્વ છે, એટલું જ મહત્વ આપણે ત્યાં પરંપરા અને પ્રણાલિકાનું પણ છે. આ એક પરંપરાની મહત્તા છે આપણે કે પુષ્ટિ માર્ગી જો ઘણી વસ્તુ નિયમો નથી, કાયદાઓ નથી, રૂલ નથી, આ બધું ડિસિપ્લિન છે. જેમ કોઈને જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય, કોઈને દંડવત કરાય, કઈ રીતે કરાય, કઈ રીતે સેવામાં જવાય, કઈ રીતે હાથ ઠાસા કરાય, આ ઘણી બધી, જેને અપરસ કહીએ, વ્યવહાર કહીએ, જે બોલવાની ભાષા, આ બધું એ કોઈ કાયદા નથી. કોઈ તમે કોઈ વલ્લભપુર જય શ્રી કૃષ્ણ કહીએ એમાં કઈ ગુનો નથી કર્યો. આપણે ત્યાં ડિસિપ્લિન છે કે દંડવત પ્રણામ બોલીએ તો ગુરુજન આશીર્વાદ બોલે. ભગવત સ્મરણનો અધિકાર વૈષ્ણવનો હોય. ઠાકોરજી આગળ હોઈએ તો કઈ રીતે ઠાકોરના દર્શન ખુલા, હા એ તું કેટલા દિવસે મળીને એક જઈને ભેટતા હોય, વાત કરતા, જો ઠાકોરજી સામે હોઈએ ત્યારે કઈ રીતે રહેવા, આ બધા વિવેક છે. અને આ બધું ચોપડીઓમાં ન મળે. આ તો પરંપરાથી જે વૈષ્ણવો વલ્લભકુલની સાથે રહ્યા હોય, સેવામાં, એ લોકો જાણતા હોય કે કઈ રીતે રહેવાય ઠાકોરજી આગળ, વલ્લભકુલ આગળ, વૈષ્ણવ આગળ, હવેલીમાં કઈ રીતે રહેવાય. આપણે હવેલીમાં આવીએ તો છે, પણ ઠાકોરજી આગળ સામે આપણે એટલા હોશિયારી શું કરી કે આપણે જોઈએ ત્યારે એમાં ઠાકોરજી છે, અને આપણે નથી જોતા ત્યારે ઠાકોરજી જતા રહે છે. તો આપણે એ વિવેક જીવનમાં કેળવવો કે કઈ રીતે પ્રભુની સાથે રહેવું જોઈએ, ગુરુજન આગળ રહીએ, વૈષ્ણવનો કઈ રીતે વ્યવહાર થાય, આ બધું જ શીખવાનું. આ પ્રણાલિકા છે આપણી, એ આપણી ઓળખાણ છે, આપણું બંધન નથી, આપણો પરિચય છે. આપણો વ્યવહાર આપણી વાણી પરથી ખબર પડી જાય તમે વૈષ્ણવ લાગો છો, તો વૈષ્ણવની વાણી, વ્યવહાર, આ બધું જ જાણવાનું. તો પી ફોર પ્રણાલિકા જાણી અને પછી એવો વ્યવહાર કરો. ક્યુ ફોર ક્વોલિટી, પાત્રતા. આપણે ત્યાં પ્રવાહી, મર્યાદા અને પુષ્ટિ 3 પ્રકારના અધિકારી જીવો કહેવાય છે. પ્રવાહી જીવો એ છે કે જે સંસાર ચલાવવા માટે જ પ્રભુએ પ્રગટ કર્યા છે. મર્યાદા જીવો એ છે કે જે વેદની આજ્ઞા, એને ધર્મમાં રસ છે પણ ધર્મીમાં રસ નથી. અને પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે. આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ પ્રભુએ શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ કરી છે, શ્રીઅંગની સેવામાં. તો એ પ્રકારની પાત્રતા સિદ્ધ કરવી. સેવા કરતા કરતા જીવ અધિકારને પ્રાપ્ત કરે છે. ધીમે ધીમે અધિકાર પ્રાપ્ત થતો જાય અને પ્રભુ એ પ્રકારની કૃપા કરે. આપણે ત્યાં અધિકાર શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. આપણે કહીએ આનો અધિકાર નહીં હોય. 20 ઇંચ ગામમાં વરસાદ પડે પણ અગાસીમાં કોડિયું પડ્યું હોય ને તો કોડિયામાં તો કોડિયા જેટલું જ આવે. આ એનો અધિકાર કહેવાય. 3 અવસ્થા હોય તો રસ ન ભરાય. કાં પાત્ર ઊંધું હોય, કાં કાણું હોય, કાં ઢાંકેલું હોય. તો આપણે વિચારવાનું કે આપણે પાત્ર ઊંધું તો નથી પડ્યું, કાણું તો નથી પડ્યું, કાં ઢાંકેલું તો નથી. ઘડામાં છિદ્રો હોય ને ગોપી પાણી ભરીને લાવતી હોય ને બધું પાણી ઢોળાઈ જાય અને કે આ પાણી કેવું છે કે વારે ઘડી ઢોળાઈ જાય. તો વાંક પાણીનો કે ઘડાનો?
એમ કથા ચાલતી હોય ને બહુ જ સુંદર સાંભળતા હોઈએ કાંઈ પણ યાદ રહેતું નથી. એમાં વાંક કથાનો કે તમે જાણો. આર ફોર રાગ. આપણે ત્યાં સમયના અને ઋતુ પ્રમાણે રાગ છે અને એ જ પ્રમાણે એને ગાવામાં આવતા હોય. ઠાકોરજી આગળ, ઠાકોરજીને સન્મુખ એનો જ આગ્રહ રખાતો હોય છે, કારણ કે રાગનો પણ એક પોતાનો મૂળ એટલે કે ભાવ હોય અને એ જ ભાવનો અનુભવ આપણે ઠાકોરજીને કરાવતા હોઈએ છીએ. એટલે વિશેષ પ્રકારના રાગ છે, પ્રાતઃકાળથી લઈ ચૈન સુધી અને 12 મહિનામાં ઋતુ પ્રમાણેના જે રીતે આવતા હોય છે એનો આખો ક્રમ છે. તો એ જાણીને એ પણ શીખવાની કોશિશ કરી. અને આર ફોર રાસ, રસાનામ સમૂહો રાસ, એવી એક અદ્ભુત પ્રભુની લીલા કે જેમાં સમસ્ત રસોનો જીવને અનુભવ થઈ જાય એ રાસ છે. પ્રભુ પોતાના સ્વરૂપનું ભજનાનંદનું સ્થાપન અનુભવ ગોપીઓને કરાવે એ પ્રક્રિયા રાસ. અલ્પાનંદને પૂર્ણાનંદ બનાવવાની પ્રક્રિયા રાસ. હમણાં મારી બહેનના 3 દિવસ 8, 9 ને 10 ગોપી ગીત ઉપર 3 દિવસની કથા છે. જો ફોનની લાઈન ક્યાંકથી મળી જાય તો કનેક્ટ કરીને સાંભળજો. એસ ફોર સ્વાનુભાવ. આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં સાક્ષાત્કાર શબ્દ નથી મળતો, પણ આપણે ત્યાં સ્વાનુભાવ શબ્દ મળે. વાર્તા સાહિત્યમાં પણ વાંચો ને, કાકો પ્રભુ સ્વાનુભાવ જતાવન લાગે, માંગ માંગ કર આરોગન લાગે. વાર્તા સાહિત્યમાં એવું લખ્યું. સાક્ષાત્કાર એક ક્ષણિક હોય અને સ્વાનુભાવ એ શાશ્વત હોય. સાક્ષાત્કારમાં પ્રભુ પોતાના મૂળ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય અને સ્વાનુભાવમાં ભક્તનો જેવો ભાવ હોય એવા પ્રભુ થઈને મળે. પેલા આપણે વાર્તામાં પેલા બાલકૃષ્ણલાલ ક્યારે જોયેલા નહીં, મદન મોહનલાલે જોયેલા અને ઠાકોરજી થયું કે આ ઠંડીમાં વળી ગયા છે ઠાકોર, એટલે ગરમ તેલ કર્યું ને બાલકૃષ્ણલાલજીના ચરણમાં ઘસવા લાગ્યા માજી. પ્રભુને થયું કે આ વાંક ગુસાઈજીનો ને એને તો આ સ્વરૂપ આપ્યું, માજીનો નહીં, પણ જો હું ઊભો ન થયો તો મારો વાંક ચોક્કસ. અને બાલકૃષ્ણલાલજી એ સમયે મદન મોહનલાલજી થઈ ગયા અને આજે તે મથુરામાં બિરાજે છે. આ સ્વાનુભાવ છે કે પ્રભુ ભક્તના ભાવને અનુકૂળ થઈ અને એવા થઈને અનુભવ કરાવે. એસ ફોર સ્વાનુભાવ, એસ ફોર સ્વરૂપ. આપણે ત્યાં મૂર્તિ શબ્દ બહુ નથી વપરાતો, આપણે ત્યાં સ્વરૂપ શબ્દ. અહીંયા તો સાક્ષાત નંદનંદન છે. અહીંયા કોઈ મૂર્તિ કે કોઈ ચિત્ર નથી. તમે મૂર્તિને ઠાકોરજી તરીકે માનો છો કે ઠાકોરજીને મૂર્તિ તરીકે ભજો છો? બતાવો. આપણે મૂર્તિને ઠાકોરજી તરીકે સેવીએ છીએ કે ઠાકોરજીને મૂર્તિ તરીકે? ઠાકોરજીને સ્વરૂપ. ઠાકોરજી આ સ્વરૂપે બિરાજે છે. સ્વરૂપ પણ અનેક પ્રકારના હોય, એનો લીલા ભેદ અને સ્વરૂપ ભેદ આ બંને સમજવો જોઈએ. તમારા માથે બિરાજતું ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ એ કઈ લીલાનું સ્વરૂપ છે, એની સ્વરૂપ ભાવના અને લીલા ભાવના આ બંનેનું જ્ઞાન તમને હોવું જોઈએ. તો આ સ્વરૂપ અનેક પ્રકાર, આપણે ત્યાં ઠાડું સ્વરૂપ કહ્યું છે, ગોદનું સ્વરૂપ કહ્યું, અનેક એના શબ્દો પણ અનેક પ્રસિદ્ધ છે. અને આવા સ્વરૂપો બિરાજતા હોય, ચિત્ર સ્વરૂપ બિરાજતું હોય. જો આપણે ત્યાં દરેક પ્રકારની જે સેવાનો ક્રમ છે એ બધી ભાવાત્મક અને સ્વરૂપાત્મક છે, મૂર્તિ નથી. સાક્ષાત ઠાકોરજી તમારે ત્યાં બિરાજે છે. આગળ ટી ફોર તિલક, ટી ફોર તુલસી. આપણે ત્યાં તિલકનો ભાવ છે. માલા તિલક મનોહર બાનો ત્રિભુવન કે ઉજ્યારે. જાણે વૈષ્ણવની ઓળખાણ પ્રભુનું ચરણારવિંદનું ચિહ્ન છે. પ્રભુના ચરણમાં 16 ચિહ્નો છે અને એક ચિહ્નોની જો ભાવ કરીએ તો ઘણો સમય જોઈએ. તો એ 16 ચિહ્નોનું ફળ વૈષ્ણવને પ્રાપ્ત થાય. આ ચરણનું ચિહ્ન મસ્તક પર ધારણ કરીએ છીએ. જ્યારે કાલીય નાગ પર પણ પ્રભુએ ચરણનું ચિહ્ન પધરાવ્યું તો નિર્ભય થઈ ગયા. એમ જેના મસ્તક પર તિલક બિરાજે છે એ નિર્ભીક બની જાય છે. તિલક અને તુલસીજી, આપણે ગળામાં તુલસીજીની 2 માળા ધારણ કરીએ છીએ. ચાંદીમાં કરાવાય, સોનામાં કરાવાય ખરી, પણ અંદર સૂતરના દોરાની તો કંઠી 2 ધારણ કરવી જ જોઈએ. એને જ કંઠી કહેવાય, પેલું તો શણગાર કહેવાય. એટલે 2 બને તો ગળામાં ધારણ કરવી. જ્યારે પણ એવો સમય આવે તો એને બદલી લેવામાં આવે છે. પણ 2 કંઠી કાઢીને ધારણ કરો ને નવી, ત્યારે પહેરીને બીજી કઢાય. એક ક્ષણ પણ કંઠી વગર વૈષ્ણવે ન રહેવું જોઈએ. શાસ્ત્ર તો એમ કહે છે કે કંઠી દીક્ષા લીધા પછી પણ જે કંઠી ધારણ કર્યા વગર જે પગ માંડે છે ને તો એક ડગલે પાપ કરી જાય, એમ શાસ્ત્ર આજ્ઞા છે. એટલે કંઠી અવશ્ય ધારણ કરી અને ખૂંચે એવી જ પહેરવી. હું તો બોલું, યાદ તો અપાવે કે બ્રહ્મસમન લીધું છે. આપણે સોફ્ટ પહેરીએ છીએ તો ભૂલી જઈએ કે બ્રહ્મસમન લીધું છે. ખૂંચે એવી જ પહેરવી, એટલે ખૂંચીને યાદ અપાવે કે ભાઈ તે બ્રહ્મસમન લીધું છે, તું સેવા કર. તો તુલસી અને તુલસીજી
નો આખું એક કથા છે જે આપણે તુલસી વિવાહ સમયે જે ભાવ કરીએ છીએ કે કઈ રીતે તુલસીજીના વિવાહ પ્રભુ સાથે થયા અને કઈ રીતે આખું શાલિગ્રામજીનો જે પ્રસંગ છે, લાંબો પ્રસંગ છે, તેને સ્પર્શ નથી કરતો. તો આખું એ તુલસીજીના વિવાહની કથા. યુ ફોર ઉત્સવ. ઉત્સવ નામ મનસઃ સર્વ વિસ્માર કાલમ. મહાપ્રભુજી કહે ઉત્સવ એટલે કે મનમાં જાગેલો એવો આહલાદ જે બધું જ લૌકિક ભૂલાવી દે, એનું નામ ઉત્સવ. આપણે ત્યાં અનેક પ્રકારના ઉત્સવ કયા, નિત્ય ઉત્સવ, નૈમિતિક ઉત્સવ, પાર્વણિક ઉત્સવ, પાટોત્સવ, મહામહોત્સવ અને જન્મોત્સવ. આટલા પ્રકારના ઉત્સવ આપણે ત્યાં થાય. તો આમ ઉત્સવ વિશેષ રૂપે મહાપ્રભુજીને આપણા સેવાક્રમમાં એમ કહેવામાં આવે કે નિત્યની સેવામાં કદાચ થોડું ઓછું કરો તો ચાલે, પણ ઠાકોરજીને ઉત્સવ બહુ પ્રિય છે, એટલે ઉત્સવ સમયે જરૂર સાચવો. જે પણ ઉત્સવ આવે તો એ ઉત્સવ જરૂરથી મનાવો, અને એમાં પણ ઠાકોરનો જન્મોત્સવ કે પાટોત્સવ આવે તો જરૂરથી મનાવો. અને મનાવવાની આપણે ત્યાં રીત છે કે પ્રભુને કઈ રીતે મનાવાય, એ સમયે વૈષ્ણવને પ્રસાદ નીવડાવાય. આપણો ઉત્સવ તો હરિગુરુ વૈષ્ણવ ત્રણેયનો મેળાપ થાય ત્યારે ઉત્સવ થયો કહેવાય. અને એ પ્રસાદ ધરીને વૈષ્ણવ સુધી કણિકા ન પહોંચે તો ઉત્સવ કેવો? તો બને તો ઉત્સવ એ રીતે ધામધૂમથી પ્રભુનો પાટોત્સવ અને જન્મોત્સવ તો ધામધૂમથી જરૂર મનાવો. બાલ ભાવ છે, બાળક આખો વર્ષ પોતાના જન્મદિવસની રાહ જોતો હોય છે. મારો બર્થડે આવશે ત્યારે આમ કરીશું, આમ કરીશું, આમ કરીશું. કેવું મનમાં ઉમંગો હોય એમ આપણા લાલન પણ રાહ જોતા હોય કે મારો જન્મદિવસ આવે ત્યારે આમ કરશે, આમ કરશે, આમ કરશે. અને આપણે તો ઓ તો ભૂલી જ ગયો, લો કાલે પાટોત્સવે જતો રહ્યો ઠાકોરજી. તો આવું ન થાય, ધ્યાન રાખજો. વી ફોર વિઠ્ઠલનાથજી. શ્રી મહાપ્રભુજીના દ્વિતીય લાલજી શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી છે. વિઠ્ઠલ, 4 અક્ષર આવી, આપણે ત્યાં ચારે યુથ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીમાં બિરાજે છે. 5 સ્વરૂપ મુખ્ય ગુસાઈજીના એમ જોવામાં આવે. એક જે સાધારણ જીવો વિદ્વાનો એક મહાપુરુષ તરીકે ગુસાઈને જુએ છે. બીજું એક સ્વરૂપ જે ત્યાંથી કેસરી ઘાટ વિઠ્ઠલનાથજી પંઢરપુર પધાર્યા અને મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી વિઠ્ઠોબાજી કે આપ ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર કરો, મારે આપને ત્યાં બાળક બનીને આવવું છે. તે પાંડુરંગ વિઠ્ઠલનાથજીનું સ્વરૂપ ગણા માને, એ બીજું સ્વરૂપ સાધારણ દ્રષ્ટિએ, આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ. ત્રીજું સ્વરૂપ સાક્ષાત શ્રી વલ્લભ કે ઘર પ્રભુ જો ફિર અવતાર ન ધરતે હો, કે સાક્ષાત નંદ નંદન એ જ ઠાકોરજી મહાપ્રભુજીને ત્યાં બાળક બનીને પધારે, કે સાક્ષાત ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ. ચોથું આચાર્ય સ્વરૂપ. અને પાંચમું ચંદ્રાવલીજીનું સ્વરૂપ, આદિ દૈવિક ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ. આમ આટલા સ્વરૂપ અત્યારે વિસ્તાર નથી કર્યો, પણ આટલા સ્વરૂપ આપણે ત્યાં પ્રિય નવનીત પાલ ને ઝૂલે શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ઝુલાવે હો, એ પદમાં જુઓ બધા 5 ભાવો. કબહુ ક સંગ આપ મિલે ઝૂલે, કબહુ ક ઉતરી સંગ સાથે ઝૂલે તો એ માધુર્ય ભાવ, ઉતરીને ઝુલાવે એ દાસ ભાવ. એમ બધા જ ભાવો આ પદમાં છે. ક્યારેક જોઈશું, દર્શન કરીશું ત્યારે. વી ફોર વિશ એટલે કે ઈચ્છા, આપણો મનોરથ. જો મનમાં કયો ભાવ રાખીને પ્રભુની સન્મુખ છે, મનમાં ઈચ્છાઓ કઈ રાખે. યહ માંગો ગોપીજન વલ્લભ, માનુષ જન્મ ઓર હરિ સેવા, બ્રજ બસવો દીજે મોઈસુ. જો મનની ઈચ્છાઓ કેવી હોય, વૃત્રાસુરની ઈચ્છાઓ જો મનની. અહમ હરે તવ પાદૈક મૂલ દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂયા અજાત પક્ષાય માતરમ ખગા. મનમાં વૈષ્ણવની સંકલ્પ ઠાકોરજીની સામે હો તમે, ત્યારે તમારા મનમાં શું ચાલવું જોઈએ? ક્યારે વિચાર કરે? તમે ઠાકોરજીને જુઓ તો તમારા મનમાં કયા ફિલિંગ આવે? તમે ક્યારે વિચાર? આપણે તો જોઈને શીખવાના લોકો આમ કરે, ઘણા લોકો આમ કરે, શીખો શું મનમાં ચાલતું હોય છે ખબર નહીં. ઘણા કુંદરડી ફરતા હોય, ઘણા કાન ખેંચતા હોય, તો બીજા કોઈ ખેંચે એના કરતા આપણે જ ખેંચી લઈએ. એમ ઘણા બધાની ડિફરન્ટ સ્ટાઇલ હોય દર્શન કરવાની, પણ મનમાં કયો ભાવ પ્રભુ? જો પ્રભુ કલ્પ વૃક્ષ છે, પ્રભુની આગળ હોઈએ ત્યારે મનમાં શું ચાલવું જોઈએ? શરણાગતિ થાય એ સારું છે, પણ હીન ભાવે શરણાગતિ નહીં કરવી. ઉત્તમ ભાવના સાથે શરણમાં જવું. શરણમાં તો ઘણા ગયા, કંસ રાવણ પણ શરણે જ ગયા કહેવાય, પણ એ વેર ભાવથી ગયા. શરણાગતિ ગોપીઓ જેમ વૈવમ વિભોરતિ ભવાન ગતિતુમ સંસમ સંત્યજ્ય સર્વ વિષયાન તવ પાદમૂલમ. શરણાગતિ તો ઘણા જીવોએ સ્વીકારી, પણ કયા ભાવથી શરણે જાઓ છો એની મહત્તા છે. તો મનમાં કયો ઠાકોરજીની સન્મુખ હોય ત્યારે મનમાં શું ચાલવું જોઈએ એ શીખવાની આપણને શું પ્રકાર શીખવાડવામાં આવે છે, પણ એ સમયે મનમાં શું થવું જોઈએ એ પ્રશ્નો આપણને આંખો હોય છે, જોતા હોઈએ પણ જોતા શીખવાડો. જો આ જોવાય ને આ ન જોવાય,
કાન છે સંભળાય છે, પણ શીખવાડવામાં આવે આ સંભળાય ને આ ન સંભળાય. પગ છે ચાલે છે, પણ શીખવાડવામાં આવે છે અહીંયા ચાલીને જવાય ને અહીંયા ન જવાય. એમ બધા માટે શીખવાડાય છે, પણ મન માટે કોઈ નથી શીખવાડતું કે આવું વિચારાય ને આવું ન વિચારાય. મનને આપણે ટ્રેન નથી કરતા. મનમાં તો વિચાર આવે છે, આપણે વિચાર કરતા નથી. તમે વિચાર કરો છો કે તમને વિચાર આવે છે? તમને વિચાર આવે છે, તમે કરતા નથી. તો કરતા શીખો કે કયા મનમાં વિચાર કરવા, શું ચાલવું જોઈએ ઠાકોરજીની સન્મુખ. ક્યારેક બેસી કઈ ભાવનાઓ મનમાં હોવી જોઈએ જેથી શરણે જાઓ તો એનો આનંદ પામી શકો. ક્યારેક વાત નીકળશે ત્યારે કરીશું. એક્સ ફોર એક્સક્લુસિવ, વિશેષ કૃપા પાત્ર. આ પુષ્ટિ જીવો છે ને વિશેષ કૃપા પાત્ર જીવો છે. મહાપ્રભુજી કહે પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય. ઠાકોરજીએ તમને શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ કર્યા છે. જો બધા ભગવાનના અંશ છે, મમય વાંશો જીવ લોક અંશ છે, પણ પ્રવાહી જીવ છે ને મહાપ્રભુજી કહે એ ઠાકોરજીના મનમાંથી પ્રગટ થયા. જે એમ કીધું આપણે તો મનમાં આવે એ રીતે કરીએ, સમજી લો આ મનમાંથી પ્રગટ થયો પ્રવાહી જીવ. મર્યાદા સૃષ્ટિ પ્રભુની વાણીમાંથી પ્રગટ થઈ એમ મહાપ્રભુજી કહે. પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ ગ્રંથ છે. અને પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય, આ પુષ્ટિ જીવ છે ને એ પ્રભુના શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ થઈ છે. શ્રીઅંગની સેવા માટે તમે ઠાકોરજી માટે પ્રગટ થયા છો. પ્રભુએ ઠાકોરજીએ તમને સંસાર ચલાવવા માટે પેદા નથી કર્યા, તમને ભક્તિ કરવા માટે પેદા કર્યા છે. બીજા જે કરતા હોય કરે, પણ આપણે જીવન તો ભક્તિ માટે મળ્યું છે, પ્રભુની સેવા માટે. વિબુદ્ધવાન છે વાસ વસુમતી ઉપરે, વલ્લભ કુંવરની કહે. એ દેવતાઓ પણ જેના માટે લાલાયિત છે એ સુખ મહાપ્રભુજીએ તમને ઘરે આપ્યું છે. વિચાર તો કરો કેટલી મોટી કૃપા મહાપ્રભુજીએ કરી, ઠાકોરજીએ કરી કે વૈકુંઠના સુખ છોડી તમારા રસોડાના 2x2 ખાનામાં જે રહેવા તૈયાર થયા તમારા માટે. અને આપણે કે મારે આ નથી, પેલું નથી, એટલે ઠાકોરજી નહીં, આમ નહીં એટલે ઠાકોરજી નહીં, આમ નહીં. ઠાકોરજી નહીં એના કેટલાય બહાના છે. ઠાકોરજી કે હું બધું એડજસ્ટ કરવા તૈયાર છું, તું કહીશ ત્યાં રહીશ, પણ મારે તારા ઘરે આવવું છે. કારણ કે વૈકુંઠમાં બધું જ છે, પણ ત્યાં તું નથી અને મારે તારા હાથની સેવા લેવી છે, એટલે તારા ઘરે આવું. અને આપણે બધી સગવડતા, વ્યવસ્થાઓ અને સાધનો બતાવીએ. ઠાકોરજી કે મારે કાંઈ જ જોઈતું નથી, મારે તારી ગોદ, મારે તારો ખોળો જોઈએ છે અને એમાં રમવું છે. ઠાકોરજી આટલું એડજસ્ટ કરવા તૈયાર છે, તો થોડું તો તમે એડજસ્ટ કરો, થોડી તો તમે તૈયારી બતાવો કે ચલો પ્રભુ આપ આટલું બધું છોડવા તૈયાર છો તો હું પણ તૈયાર છું કે આપને પધરાવું, પુષ્ટાવું અને જેવા ભાવથી લાલ લડાવું આપ આનંદમાં વિરાજજો. તો વિશેષ કૃપા પાત્ર જીવો છે. વાય ફોર યમુનાજી અને યદુનાથજી. શ્રી યમુનાજી ઠાકોરના ચતુર્થ પ્રિયા છે. જે મહાપ્રભુજી ચતુર્થ પ્રિયા રૂપે યમુનાજીનું દર્શન કર્યું છે. કેવા છે શ્રી યમુનાજી? સકલ સિદ્ધિના દાત્રી, મુકુંદ રતિ વર્ધિની. આજે યમુનાજીનું આપણે દર્શન કરીએ તો સાક્ષાત શ્રી યમુનાજી કૃપા કરે છે આપણા ઉપર. એ તરંગ ભુજ કંકણ યમુનાજીમાં લહેરો દેખાય, એ યમુનાજીની ભુજાઓ છે જે તમને આકર્ષી રહી છે. યમુનાજીનો તટ નિતંબ તટ સુંદર, તમને ગોદમાં યમુનાજી લે છે અને તમે જ્યારે પાન કરો તો નજાતું યમ યાતના ભવતી તે ભયપાનત. અને પાન કરતા જ સાક્ષાત યમુનાજી કહેવાય કે આજે પણ ઠાકોરજીની અખંડ લીલા યમુનાજીમાં છે. કારણ કે નિત્ય લીલાવાદ છે, લીલાઓ સમાપ્ત નથી થતી. એ તો નિત્ય શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદની રજ થકી શોભી રહ્યા. તો શ્રી યમુનાજીમાં આજે ઠાકોરજી પોતાની ચરણની રજ પધરાવે છે. આજે યમુનાજીના તટ ઉપર અખંડ લીલાઓ છે. શ્રી યમુનાજી એ તો પ્રગટ ભક્તિ રૂપા છે. એનું જોતા જન્મ સુધારે. સ્નાન અને પાનની વાત તો દૂર રહી, કેવલ દર્શન પણ જીવ કરી રહે ને તેના જન્મ જન્મના ફેરા સુધરી જાય. એવા શ્રી યમુનાજી છે. બોલીએ શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. વાય ફોર યદુનાથજી, શ્રી ગુસાઈજીના છઠ્ઠા લાલજી જેમણે વલ્લભ દિગ્વિજય ગ્રંથ આપણને આપ્યો, એવા શ્રી યદુનાથજીનું સ્મરણ કરીએ. ઝેડ ફોર ઝારીજી. ઠાકોરજીની ઝારીજી જમણી બાજુ આવે કે ડાબી બાજુ? અડધા જમણી બાજુ, અડધા ડાબી બાજુ. ઠાકોરજીના ડાબી બાજુ, ઠાકોરજીના જમણી બાજુ. હા, ડાબી બાજુ. બધા જ સેવા કરો છો અને બધા જ ધરો છો. ઝારીજીની ઉપર લાલ કપડું વીંટાય એને શું કહેવાય?
યમુનાજી રૂપે ઝારીજી બિરાજે છે. નેવરોને પણ લપેટવાના નહીં, પણ તમે જોશો ને જુદા ઘણા પટલી કરે, ઘણા સીધું લપેટે, એનાય ભાવ કે સાડીનો ભાવ, પટલીનો ભાવ, ઘૂંઘટનો ભાવ, એમાં યમુનાજીમાં જે લપેટે નેવરો એમાંય 3 ભાવ થાય: પટલીનો, પાટલીનો, પલ્લુનો અને ઘૂંઘટનો. કોઈ આમ લપેટી કરે ઘૂંઘટનો ભાવ, આમ ઉપર સીધું કરે પટલીનો ભાવ, આમ કરો તો પલ્લુનો ભાવ. એટલે ભાવનામાં છે. પણ શ્રી યમુનાજી આપણે ત્યાં તો કહ્યું પેલું વૈષ્ણવ જતા હતા અને કહ્યું કે પ્રેત મળ્યો અને કહ્યું કે મારો ઉદ્ધાર તારા હાથે સંભવ છે, તારી સેવાનું મને ફળ આપ. તો કે સેવાનું તો ના, એક દિવસની સેવાનું ફળ એ ના, એક ઘડીની સેવાનું ફળ એ ના, ચલ છેલ્લે એક વાર ઝારીજી ભર્યાનું ફળ આપ. અને એને એક વાર ઝારીજી ભર્યાનું પુણ્ય આપ્યું અને એની પ્રેત યોની મુક્ત થઈ ગઈ. તો જે નિત્ય ઠાકોરજીને ઝારી ધરે એને કયું ફળ ન મળે? એ તો નિત્ય યમુનાજી છે. અને ઠાકોરજીનો જે યમુનાજી સાથે સંયોગ કરાવે, યમુનાજી જેમ ફૂલની માલાજીથી વ્રજભક્તોના આશીર્વાદ લાગે છે, એમ ઝારી ભરવાથી સાક્ષાત યમુનાજીના આશીર્વાદ મળે. અને 5 ફળ મહાપ્રભુજી બતાવે છે: તવષ્ટકમિદં મુદા પઠતિ સૂરસૂદ સમસ્ત દુરિતક્ષયો, સમસ્ત પાપોમાંથી મુક્તિ મળે. ભવતી વૈ મુકુંદે રતિ, પ્રભુમાં પ્રેમ પ્રગટ થાય. તયા સકલ સિદ્ધયો, સકલ સિદ્ધેનું દાન, મુરરી પુષ્ય સંતુષ્ટતિ અને સ્વભાવ વિજયો ભવે. વદતિ વલ્લભ શ્રી હરે, સ્વભાવ પર વિજય થાય. તો આમ શ્રી યમુનાજી રૂપા શ્રી ઝારીજી છે. અને યમુનાજીની કૃપા સદા દેવીજીઓ પર રહી છે. તનુ નવત્વની દાત્રી શ્રી યમુનાજી છે કે યમુનાજીની કૃપાથી તનુ નવત્વનું દાન જીવને થાય છે. તો આમ એબીસીડી આપણે સંક્ષિપ્તમાં જોઈ છે. ખરેખર તો આ એબીસીડી પર આખી કથા થાય છે, પણ આપણે સંક્ષિપ્તમાં, જેથી આ શબ્દોનો તમે ઓળખતા હો તો સાંભળેલા હોય છે, પણ એનો પરિચય થાય અને કંઈક પુષ્ટિ માર્ગની થોડીક જાણકારી મળે. સરળ ભાષામાં કંઈક થોડોક અઘરો વિષય લઈએ એટલે બધાને અઘરું લાગે, પણ આ તો સમજાય એવું. રોજબરોજમાં જે શબ્દો આપણે સાંભળીએ છીએ, કરીએ છીએ, એ શબ્દો પર આપણે ચર્ચા કરી છે. તો પેલી એબીસીડી ભલે ભૂલી જાવ, હવે એ ફોર એપલ, તો હવે એ ફોર અષ્ટસખા કે અષ્ટાક્ષર યાદ રાખશો. કારણ કે પેલું તો પેટ માટે ભણો છો, આ છેક ઠેઠ માટે ભણી રહ્યા છો. આ એબીસીડી ઠેઠ માટેની છે. તો પ્રભુ કરે તો આનું સ્મરણ કરજો અને જે સાંભળ્યું છે એ હૃદયારૂઢ થાય, ભક્તિનો ઉદય થાય. આપણે વૈષ્ણવ દેહમાં છીએ. કેટલી મોટી કૃપા ઠાકોરજીની છે કે આપણને એક મોકો આપ્યો છે. વૈષ્ણવના ઘરે મનુષ્ય દેહ મળ્યો અને ત્યાં ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તો આવું રૂડો અવસર બેર નહીં આવે. એટલે જ આપણા ભગવદીઓ કહે કે આવું વારે ઘડીએ થાય એવું ન માનતા હો. આ તો આ જન્મમાં થયું છે. તમે એમ ન માનતા કે પાછા આવતા જન્મમાં આવું જ મળશે. ના, અવસર બેર નહીં આવે. આ એક મોકો છે. પામી ગયા તો પામી ગયા, રહી ગયા તો રહી ગયા. તેને ઉપર રહ્યા દેવ ધિક્કાર બોલે એમ દેવ. ગોપાલદાસજી કહે છે કે અરે અમે જેના માટે લાલાયિત છીએ, અમને કણિકા મળતી નથી, અને તને વૈષ્ણવના ઘરે જન્મ મળ્યો, રોજ ઠાકોરજીને ધરીને લેવાનો અવસર મળ્યો, અને છતાંય કણિકા ન પામી, છતાંય તું વંચિત રહ્યો. તેને ઉપર રહ્યા દેવ ધિક્કાર બોલે. દેવતાઓ એને ધિક્કાર જ કરે, મૂર્ખ, અમને નથી મળતું, એ તને મળ્યું ને તોય તું લાભ નથી લેતો. તો આ એક અવસર મળ્યો છે, રૂડો મોકો મળ્યો છે. અને એની આ ઘડીને આજનો લાવો લીજીએ રે, કાલ કોણે દીધી. આજનો લાવો લીજીએ રે, કાલ કોને દીધી. ગોવર્ધનનાથ ભાવ છે. બ્રજાશ્રમજી કરીને આવ્યા છે, યમુનાજી વિશે વાત કરવા આવ્યા છે. યમુનાજીમાં જે પ્રદૂષણ છે, હમણાં તો યમુનાજીમાં ખૂબ જલ પ્રવાહ છે અને ખૂબ તો યમુનાજી બહુ શુદ્ધ હો ગયે. કારણ કે એટલો વરસાદ ત્યાં થયો છે કે 2 કાંઠે યમુનાજી વહી રહ્યા છે હમણાં તો. પણ જે રીતે એમાં પ્રદૂષણ ફેલાવવામાં આવી રહ્યું છે એના માટે જાગૃતિ એ કરી રહ્યા છે અને આપણે બધાને અવેર કરે છે કેમ યમુનાજીનું રક્ષણ થઈ શકે અને કઈ રીતે જ્યારે વ્રજમાં જઈએ. યમુનાજી તો અખંડ પ્રવાહ છે અને ઠાકોરજીની પ્રિયા છે, પણ એનો અર્થ એ નથી થતો કે આપણે એને મલિન કરીને રહીએ. એના માટે કંઈક અવેરનેસ થવી જોઈએ અને આપણે બધા જાગૃત થઈશું તો સમાજ જાગૃત થશે. સૌથી પહેલા હું તો એમ માનું છું કે જે નથી માનતા એ ઓછું બગાડે છે, જે યમુનાજીને માને છે એ લોકો ઘણીવાર વધારે બગાડી નાખે. જે કંકુ આદિનું પૂજન કરે એનો કાગળનો ડૂચો કરીને યમુનાજીમાં પધરાઈ નાખે. તો મૂળ વાત આપણે ધ્યાન રાખીશું તો લોકો એ શીખશે. ઉદાહરણ રૂપ બનો અને ઉદાહરણ સ્થાપિત કરો તો એ ઉપદેશ પણ કાર્ય થશે. તો એ જાગૃતિનો અહેવાલ
તમને બધાને આપશે. અંતમાં આજના સત્સંગને વિરામ તરફ લઈ જાઓ. કાલે હવે એક દિવસ ન્યૂજર્સી છીએ અને પછી તો પાછા પેન્સિલ્વેનિયા અને પછી 8, 9, 10 મેરીલેન્ડમાં મંગલ મંદિરમાં ગોપી ગીત પર સત્સંગ થશે. વિશેષ એક વધાઈ આપવાની છે કે આ ડિસેમ્બર મહિનામાં 22 ડિસેમ્બરથી 29 ડિસેમ્બર 84 કોષ બ્રજયાત્રાનું આયોજન કર્યું છે. 8 દિવસમાં આખી 84 કોષ બ્રજયાત્રા બાય બસ આપણે કરીશું અને બધેથી વૈષ્ણવ ગણા આવી રહ્યા છે. આપ લોકોને પણ આમંત્રિત કરું છું. વ્રજમાં ખટ ઋતુ રહે તો સદા 6 ઋતુ સદા છે, તો રોજ એક ઋતુનો મનોરથ ત્યાં થશે. ગિરાજ બાવાનો 56 બહુ યમુનાજીના ઉત્સવ અને આમ દરેક ઉત્સવ ત્યાં ખૂબ ધામધૂમથી થવાના છે. તો આપ સૌને હું આમંત્રિત કરું છું, જો ડિસેમ્બરમાં આપને ઠાકોરની અનુકૂળતા કરે તો અહીંયા પત્રિકા અને તમને મળશે, એનો અવશ્ય લાભ લેશો. એટલું જ કહી મારી વાણીને વિરામ આપતા શ્રી ગોવર્ધન नाथ की जय, ईश की जय.